السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے آسیہ رضا کا لے کر آئی ہوں نئی رتوں کی آرزو۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ چلیے یہ شروع کرتے ہیں پھر۔ شادی کر لو سارے مسائل کا حل ہے۔ جب کئی دوستوں نے یہی بات کی تو محسن جھلا سے گئے۔ کوئی دوسری رائے کیوں نہیں دیتا؟ کوئی دل کو لگنے والی، امید افزا، گنجائش والی بات۔ وہ پریشان رہنے لگے۔ بیمار والدہ، بچے بہت ناسمجھ، گھر والی سے حالی۔ جب بھی آپ آتی جھاڑ پونچھ صفائی ستھرائی میں لگ جاتی ہیں۔ ان کا پورا وقت محسن کے گھر کی درستی میں صرف ہو جاتا۔ ماں کے پاس چین سے بیٹھنے کو وقت بھی نہیں ملتا تھا۔ ایک روز آپا کے ساتھ ان کی ساس بھی اماں کی خیریت دریافت کرنے کو آ گئی تھیں۔ ہر سمت نظر دوڑا کر اطمینان سے بولیں، میاں تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ گھر کا گھروا بنا رکھا ہے۔ عورت ہی گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور تمہارے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بس ایک بنی سجی نقصق سے درست دلہنیا کی کسر ہے۔ محسن جھیپ گئی۔ اس عمر میں بنی سجی دلہنیا کا تصور کب سے بھلا رکھا تھا انہوں نے۔ بوڑھے آڑے تو ہو نہیں تم؟ آپا کی ساس نے ناک پر انگلی رکھ کر بڑی انداز سے کہا، ماشاءاللہ سو جوانوں کے جوان ہو، لڑکیوں کی اس دیس میں کمی تو نہیں، اشارہ کرو 10 حاضر ہو جائیں گی۔ آپا کو لڑکیوں کی بے وقتی اچھی نہیں لگی، منہ بنا کر آہستہ سے بول پڑی، آپ کے لیے تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے، جب کام میں ہاتھ ڈالو تو مشکلات کا علم ہوتا ہے۔ یہ مشورہ تو ہزاروں لوگ دے چکے ہیں، مگر کسی نے کوئی لڑکی حاضر نہیں کی۔ ارے بیوی تو پتہ تو چلے کہ مشکل کیا ہے، جیسے آپ کو علم نہیں۔ آپا نے ترچھی نظروں سے ساس کو دیکھا، ان کو متوجہ پا کر دبی زبان سے بولی، یہ بچے، محسن کی پہلی شادی، دوسری شادی، ایک مسئلہ ہے اماں جان، کسی کو اپنی بیٹی اتنی دوبھر نہیں ہوتی کہ وہ 2 بچوں پر دے مارے۔ محسن ایک بار پھر شرمندہ ہوئے۔ آپا کی ساس محسن کی اماں کے پاس جا بیٹھی اور دبی زبان سے وہی مشورے دیتی رہی۔ جاتے جاتے سمدھن نے اماں سے کہا، بس تم بے فکر ہو جاؤ آپا، میں کسی نیک شریف لڑکی سے محسن میاں کا سلسلہ جوڑ کر رہوں گی۔ محسن نے اماں کو منع بھی کیا، اماں بیکار میرا مذاق اڑوانا ہے کیا؟ میں مطمئن ہوں اس زندگی سے، تو دوسروں کو اس قدر فکر کیوں ہے بھلا؟ سمدھن کو منع کر دیں۔ مگر اماں سمدھن کی ہمدردی کے احسان تلے دب چکی تھیں۔ اس کے علاوہ گھر انتشار کا شکار تھا۔ کام کرنے والی بوا تھیں جو بچوں کی دیکھ بھال کے علاوہ اوپر کے بہت سے کام کرتی تھیں۔ خود اماں کو توجہ کی ضرورت تھی، ان کے پیروں میں شدید درد رہتا تھا، روز گھٹنوں پر مالش کرواتی تھیں۔ وہ تو اللہ کی قدرت کے محسن کے ایک چچا کی بیٹی بیوہ ہو گئی اور اسے اماں نے بلا لیا۔ اس کے میکے میں بھی اب کوئی بھاوج کے سوا کوئی نہ تھا۔ بھاوج کثیر الاولاد ہونے کی وجہ سے بیوہ ننند سے خار کھانے لگیں تو وہ مہربان چچی کی خدمت کرنے موجود ہوئیں۔ گھر کا انتظام انہوں نے سنبھال لیا۔ اس کے باوجود محسن کو کسی کمی کا احساس رہتا، ان کی ضرورت کی چیزیں وقت پر نہیں ملتی تھیں۔ وہ جب بھی کمرے میں آتے، بچے مٹی دھول میں اٹے ہوتے، کبھی منہ پر دھبے، کبھی ناخن بڑے ہوئے، انہیں اس گندگی سے کوفت ہوتی۔ اماں سے شکوہ کرتے تو وہ اپنی لاچاری کا اظہار کرتی۔ ابو کا عذر ہوتا کہ بچے ان کے قابو میں نہیں۔ بڑی آپا مستقل باورچی خانے میں مصروف، وہ گھر کی آرائش کے لیے کتنی ہی چیزیں لے کر آتے، مگر وہ کرینے کی محتاج ہی رہتی۔ کوئی چیز مناسب جگہ پر معلوم نہ ہوتی، ٹھنڈی سانس بھر کر رہ جاتے۔ بچوں کے ناخن تراشنا، روز صبح کنگھا کرنا انہوں نے خود ہی اپنے ذمے لے لیا۔ گھر آتے ہی ان کو نہلا دیتے، بوا سے کہتے کہ صاف لباس انہیں پہنا دیں تاکہ ان کو بچوں کے سلسلے میں زیادہ کوفت نہ ہو۔ بوا اور آپا نے بھی جب محسن کو اس طرف متوجہ پایا تو خود اپنی ذمہ داری محسوس کر کے وہ بطور خیاس ان کا خیال کرنے لگیں، خصوصاً جب محسن کے آنے کا وقت ہوتا۔ انہی دنوں آپا کی ساس نے خوشخبری سنا دی، کسی شریف گھرانے میں محسن کے لیے بات کی تھی۔ لڑکی والوں کو اعتراض نہیں، وہ کسی دن گھر آ کر محسن سے ملاقات کریں گے، اس طرح وہ ان کا گھر، رہن سہن اور پوزیشن کا اندازہ بھی کر لیں گے۔ ابھی وہ لوگ آئے نہیں تھے کہ شبو صاحب سے محسن صاحب کی ملاقات ہوگی۔ شبو صاحب محسن کے بہت پرانے بے حد عزیز دوست تھے، لیکن 6-7 سال سے کہیں غائب تھے۔ اچانک ملے اور گھنٹوں پرانی باتوں کا اعادہ ہوتا رہا۔ شبو صاحب کافی بدل گئے تھے، پہلے وہ ہر بات پر کہکا لگایا کرتے تھے۔ یہ اسکول کے زمانے کی بات ہے، جب کالج میں آئے تو تعلیم میں مصروف ہو گئے، ہر سال پوزیشن لیتے، مگر ان کا سٹائل قدرے مختلف ہو گیا۔ اب وہ جملہ ختم کرنے کے بعد کہکا لگانے لگے۔ کالج سے یونیورسٹی پہنچتے پہنچتے ان میں یہ تبدیلی ہوئی کہ وہ بات کے درمیان ہلکا سا ٹھٹھا لگاتے، آدھی بات کی ٹھٹھا لگایا، جملہ پورا کیا اور کسی کتاب میں گم ہو گئی۔ اب کئی سالوں کے بعد اتفاقاً سر راہ مل گئے تو بے حد سنجیدہ، بلکہ مکتا چکتا، ہم رنگ لباس، جوتے، ٹائی، موزے، رومال تک
आंखों पर नाजुक फ्रेम की कीमती ऐनक। मोहसिन काफी मरूब हुए, घर लाए और देर तक बातें करते रहे। मगर इस दौरान उन्होंने बचपन के इस यार के मुंह से कहके की आवाज नहीं सुनी। अब वो बात भी यूं सरगोशी के अंदाज में करते, जैसे बहुत राज की या खतरे की हो। मोहसिन ने बातों बातों में अपने मसाइल कह सुनाए, उनसे राय ली। शबो साहब ने उंगली से ऐनक ऊपर सरकाई, सोफे की पुश्त का सहारा लिया, पैर ऊपर करके मेज पे रखे और होंठों की चोंच बना ली। फिर चंद लम्हों बाद मेज से उतारे, सोफे की पुश्त से छोड़कर आगे सिरके नशिस्त में कुछ तब्दीली की और मोहसिन की सिमत झुक कर निहायत राजदारी से बोले, जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक खानसामा हो और चैन की बांसुरी बजाते रहो, ये है असल नुक्ता। मजे मजे के खाने, वक्त पर चाय नाश्ता, कपड़ों पर इस्त्री और झाड़ पोंछ भी उसी के जिम्मे करके हर तरफ से बेनियाज हो जाओ। मगर मेरे बच्चे हैं, माँ हैं और घर के बहुत से और भी तो काम। हमें देखो। उन्होंने सर झुकाकर मोहसिन मोहसिन के सीने में सरगोशी सी की। बीवी नाराज होकर पिछले साल मैके चली गई, परवाह नहीं, बस खानसामा होना चाहिए, ये है असल नुक्ता। अब हम आजाद हैं, खुश हैं, अपनी मर्जी से घर आए ना भी आए तो कोई डर नहीं। खानसामा होना चाहिए क्योंकि पेट बुरी बला है। लेकिन शब्बो साहब में आज़ाद नहीं हो सकता। मेरा सिर्फ पेट ही नहीं, मेरे बच्चे, माँ बहन है, और सिर्फ खानसामा ही तो मेरे मसाइल का हल नहीं, मेरा कुंबा है, खानदान है। बच्चों की तरबियत, माँ की खिदमत, घर की आरइश में सब में इन तमाम मसाइल का हल चाहता हूँ। यार कुछ तो बताओ। आया रख लो। उन्होंने और आगे झुककर मोहसिन के पेट से सरगोशी की। माँ के लिए नर्स रख लो, मगर याद रखो खानसामा सबसे ज़रूरी है। वो आराइश भी कर सकता है, बच्चों को कंपनी दे सकता है, अम्मा जान की खिदमत में हाथ जोड़े रात भर खड़ा रहेगा। बस उसे तनख्वाह माकूल दो, उसकी फैमिली को घर दे दो, फिर देखो तमाशा, सारे मसाइल चुटकी बजाते हल होंगे। उन्होंने मोहसिन के घुटनों के पास चुटकी बजाई। मोहसिन को हंसी आ गई। शबो साहब ने सर ऊंचा किया, उंगली से ऐनक को ऊपर सिरकाया, सोफे की पोश से कमर टिकाई और चुपके से बोले, हंसो मगर सोचना, बाद में तुम्हें इल्म होगा कि मेरा तजुर्बा ज़्यादा माकूल है। अरे हम भुगत रहे हैं आराम से चैन की ज़िंदगी, कोई डर ना खौफ ना जिम्मेदारी। सब कहते हैं मुझे शादी कर लेनी चाहिए। मोहसिन ने कदरे झेम कर मुझे माना सरगोशी में कहा। हैं? शब्बो साहब उछल गए। कौन? कौन कहता है? दुश्मन है सब। दोस्त होते तो ऐसा खतरनाक मशवरा ना देते। यार मोहसिन, लगता है तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश हो रही है। बंध जाओगे, फंस जाओगे। बीवी से जितनी दूर रहोगे तुम्हारा फायदा होगा। बस एक खानसामा हो और जिंदगी मजे से गुजरती है। याद रखना, किसी दिन मेरे घर आना और मेरी सुख चैन की जिंदगी आंखों से देखना, आंखों से। मोहसिन उनके पूरे एतमाद लहजे से बेहद मुतासिर हुए, गो कि उनके मशवरे ने उनको बिल्कुल मुतासिर नहीं किया था। शबो साहब कतन नामाकूल नहीं थे, किसके हुए भी नहीं लगते थे। ये ज़रूर है कि यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी से बाहर आने के बाद वो काफ़ी अरसा गायब रहे, फिर मिले तो उसी पुरानी खुलूस के साथ। मगर मोहसिन को उनकी नई ज़िंदगी के बारे में कुछ इल्म न हो सका। मोहसिन की शादी हो चुकी थी। उन्होंने शिकवा भी किया था कि अगर मोहसिन याद रखते तो अपने पुराने दोस्त का सुराग लगाना इतना मुश्किल भी ना था। अब फिर 6 साल के बाद वो मिले तो उनकी गुफ्तगू का अंदाज ही बदला हुआ था, मगर पहले के मुकाबले में वो संजीदा, माकूल और मुदब्बिर से लगे। अब कभी कभी उनकी मोहसिन से मुलाकात होती तो वो गर्दन आगे बढ़ाकर मोहसिन के कंधे से सर मिला देते और सरगोशी में पूछते, खानसामा मिला कोई? आपा की सास आ गई थी, मोहसिन से रिश्ते के बारे में बात करना चाहती थी। मोहसिन के मुंह से निकल गया, शादी की इतनी जरूरत नहीं जितनी खानसामा की है। आपा की सास खफा हो गई, उनकी सारी मेहनत और जदोजहद पर पानी फिर गया। मोहसिन को तिरछी नजर से देखते हुए उन्होंने जहरीला तीर फेंका। खानसामा क्यों? खानसामन रख लो, वो तुम्हारी तमाम जरूरतें पूरी कर देगी, कहकर लपकी हुई बाहर चली गई। अम्मा बेचारी घुटनों के दर्द से बेहाल कराहती हुई उनके पीछे दौड़ी। मोहसिन उनके जहर से भुजे तीर से शदीद जख्मी हो चुके थे। शर्मिंदगी, निदामत और मलाल की कैफियत से निकलना फौरी मुमकिन न हुआ। अम्मा समधन को मना कर ले आई थी और लड़की के बारे में सवाल कर रही थी। देखो आपा, सच्ची बात तो यह है कि किसी नौजवान लड़की से ये उम्मीद करना कि वो दूसरी औरत के बच्चों को माँ बनकर पालेगी या उन्हें माँ की मोहब्बत देगी, उनको इस महरूमी का एहसास तक ना होने देगी, गलत बल्कि नामुमकिन है। हाँ, वो घर वाली बनकर मियाँ मोहसिन की महरूमियों का अजाला कर सकती है, घर को साफ सुथरा रखेगी, बल्कि बच्चों की देखभाल भी करेगी। कोई घर में मेहमान आया तो उसकी तवाज़ुन की जिम्मेदारी उसी पर होगी, मगर उसे कतई तौर पर बच्चों की माँ बनना नहीं आ सकता। हाँ, रफ्ता रफ्ता वो इस फर्ज को भी पूरा करेगी, अगर सबका ताउन मिला तो। आपा के सास चाय पीकर, केक खाकर और अम्मा के पानदान से अपनी मर्जी का बड़ा सा पान बनाकर खाने के बाद मुतमईन सी हो गई थी। मोहसिन पछताए पछताए अम्मा के पीछे कुर्सी पर सर झुकाए बैठे रहे। समधन के जाने के बाद अम्मा ने बड़ी आपस से मशवरा किया, वो बेचारी क्या बोलती। मोहसिन की सिमत देखने लगी। मोहसिन ने आहिस्ता से कहा, अम्मा, उन्होंने तो शादी से पहले ही तंबी कर दी है, शायद लड़की तेज मिजाज की है, अगर वो माँ बनने पर तैयार नहीं तो मुझे उसमें कोई कशिश नजर नहीं आती। यूं भी सब ठीक है, और अगर खानसामा हो तो फिर
अम्मा ने तेज नजर से उन्हें देखा। सिर्फ बच्चों के लिए ही तो तुम्हारी शादी का सवाल नहीं उठा है, खुद तुम्हें भी एक बीवी घरवाले की जरूरत है बेटा। मेरा हाल देख रहे हो, खदीजा का अल्लाह भला करे। मेरी तो सब जरूरतें पूरी हो रही हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक ठाक पढ़ रहे हैं। खदीजा और बुआ उनकी देखभाल कर ही लेती हैं, मगर मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। तुम खुद किसी से कुछ कहते नहीं कि क्या चाहिए, क्या चाहते हो। कभी तुम्हारी जरूरी चीजें गायब हो जाती हैं, कभी तुम्हारा लिबास मुनासिब नहीं होता, बगैर इस्त्री के ही पहन लेते हो। खदीजा तुम्हारे कमरे की सफाई खुद करवाती हैं, मगर उनको भी इल्म नहीं कि तुमको किस तरह की सेटिंग पसंद है या कहाँ पर आराइश की जाए। तुम खुद ही सामान इधर से उधर करते हो। बीवी होगी तो कम से कम तुम्हारी पसंद का लिहाज तो करेगी, घर की आराइश करेगी। औरत के बगैर मर्द की जिंदगी अधूरी होती है, इसी तरह मर्द के बगैर औरत भी अधूरी और अकेली होती है। मगर औरत की तो सब्र और बर्दाश्त की वजह से उम्र गुजर जाती है, मर्द को औरत की कमी बुढ़ापे में भी महसूस होती है। मुझे महसूस नहीं होती। मोहसिन चिढ़ गए। अब तक अच्छी खासी गुजर गई, बाकी भी गुजार लेंगे। वक्त का कुछ पता नहीं कब बदल जाए, ख्यालात भी बदल बदल जाते हैं वक्त के साथ। ये ना हो कि पछतावे के साथ जिंदगी गुजारना पड़े, और ये जिंदगी बहुत अजियतनाक होती है। अम्मा की दलीलें माकूल सही, फिर भी मोहसिन को यकीन था कि खानसामा की भी कुछ न कुछ अहमियत होती है। उन्होंने खानसामा का इंतजाम कर ही लिया। जब उसे आकर बावर्ची खाना संभाला, बड़ी आपा को अपनी हितक महसूस हुई। वो बिगड़ी बिगड़ी रहने लगी। मोहसिन को पहले खाना मिल ही जाता था, और यकीनन बेहतर ही होता, क्योंकि बड़ी आपा बहुत एहतमाम से खाना पकाती थी। अब बड़ी आपा को आराम का मौका तो मिला, मगर मोहसिन को हर सिमत से शिकायतें मिलने लगी। अम्मा को खानसामा से शिकायत थी कि वो घी ज़्यादा खर्च करता है, गोश्त सब्जी से पैसे बचाता है, दुगना खर्च हो गया है। बड़ियापा का कहना था कि वो जितनी सफाई किचन में रखती थी कि खानसामा उतनी ही गंदगी फैलाता है। सर खुजाकर हाथ नहीं धोता, सर ही क्या वो कमर खुजाकर भी हाथ नहीं धोता, हाथ धोना भी नहीं जानता। खाने में अक्सर बाल होते हैं, दाल में कंकर, सब्जी में कीड़े, वो साफ किए बगैर ही पका लेता है। उनके इतनी मेहनत से सजाए हुए जमे जमाए मसालों के डिब्बों को उसे गंदे हाथों से पकड़कर मैला कर दिया, और अब तरतीब ही नहीं रही। बुआ को शिकवा था कि हंजामा उनकी इज्जत नहीं करता, उन्हें आखिर में बचा कुचा खाना देता है, खुद उन्हें खाना निकालने नहीं देता, क्योंकि उसका कहना था बुआ किचन में तुम्हारा कोई काम नहीं, ये जगह मेरे अंडर में है। सोमी और नोमान ने खुद खानसामा को देगची से बोटी निकालकर खाते देखा था। दूध की बालाई भी वो बड़ी सफाई से उंगली से निकालकर खा जाता था। मोहसिन सुन सुनकर आजिज आ गए। खानसामा ने किचन के सिवा दूसरी तरफ नजर उठाकर देखा तक नहीं। मोहसिन उसे झाड़ पूछ और सफाई के लिए कहते तो वो कह देता, साहब ये हमारा काम नहीं। किचन से फारिग होकर वो सर्वेंट क्वार्टर में जाकर बंद हो जाता। अब चाय के वक्त से पहले उसे कमरे से बरामद करना किसकी मजाल थी। नतीजा ये कि महीना पूरा होने पर उन्हें जवाब दे दिया गया। बुआ और बड़ी आपा मसरूर हो गई। अम्मा भी मुतमईन थी मोहसिन का तजुर्बा नाकाम हो गया, तो उन्होंने शादी के लिए इकरार कर लिया। समधन ने फौरन लड़की के वालिदैन से मोहसिन की मुलाकात करा दी। यूं चटपट शादी हो गई। ससुराल वाले शरीफ तो थे, खानदान भी अच्छा था। मोहसिन मुतमईन हो गए। आपा की सास ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और एक सलोनी शाम को वो दुल्हन को घर ले आई। घर में बुआ और अम्मा तो खुश थी, मगर बड़ी आपा बेहद फिक्रमंद, जाने बहू कैसी हो, मिजाज कड़वा ना हो। बच्चे हैरान और सरा सेमा थे। सोमी की कोशिश थी कि वो दुल्हन के घूंघट में सर घुसाए बैठी रहे। नुमान ने बस एक बार पूछा था, अब्बा ये किसकी दुल्हन है? दादी के बताने पर कि ये तुम्हारी अम्मी है, वो बहुत मायूस और हैरान नजर आ रहा था। उसे अपनी अम्मी को हॉस्पिटल जाते देखा था। फिर ना वो आई, ना किसी ने उन्हें बुलाने की कोशिश की। घर में कभी जिक्र नहीं हुआ। वो पूछता था तो अब्बा उसे तसल्ली देते थे, लाएंगे बेटा लाएंगे, क्यों नहीं, मगर शर्त यह है कि तुम अच्छे बच्चे बन जाओ, फिर देखना अम्मी खुद ही आ जाएंगी। वो अच्छा बच्चा बनने के तमाम जतन कर चुका था। अब अम्मी आई भी तो किस कदर अजनबियत थी। उनकी शक्ल भी बिल्कुल बदली हुई थी। उन्होंने एक बार भी नजर उठाकर उसे नहीं देखा। अम्मी ऐसी तो नहीं होती। उसे तो अम्मी की वो गर्मी आगोश याद थी। उनके बाजुओं का हिसार आज तक उसके गिर्द कायम था। उनके बोसे अभी तक उसके चेहरे पर गुलाबी बखेर देते थे। वो रोज सोते वक्त अम्मी की मोहब्बत, उनकी कुर्बत और लम्स को याद करता, और खुद ब खुद उसे वो सब कुछ मिल जाता। माँ की खुशबू उसके करीब महकती, उनके बाजू उसे आगोश में ले लेते। गर्मी, मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ और सुकून उसके आस-पास मौजूद रहता, और वो आसूदगी के दामन में आँख बंद करके सो जाता। कभी-कभी उसे ख़्याल आता था कि जब वो बहुत ही अच्छा बच्चा बन जाएगा, तो अम्मी दिन के उजाले में सबके सामने आकर उसको गोद में उठा लेंगी। उसके गालों पर उनके महकते हुए गरम बोसे होंगे, और खुशी उसके हर तरफ नाच रही होगी। मगर जाने का वो दिन आएगा, वो उदास हो जाता। लेकिन आज जो औरत दुल्हन बनकर आई थी, उसे अम्मी मानने को उसका दिल ना चाहता था। नहीं, ऐसी अम्मी नहीं होती। उनके पास अम्मी की वो खुशबू नहीं, वो गर्मी नहीं, उनकी तो शक्ल भी अम्मी जैसी नहीं। वो दिल में फैसला करके उनके पास से दूर हो गया। दूसरे कमरे में जाकर बड़ी फुप्पो के पास लेट गया। बड़ी फुप्पो के पास से गरम मसाले की खुशबू आती थी, मगर वो कहानियां बहुत मजे मजे की सुनाती थी, और अब तो
وہ گرم مسالے کی خوشبو کو پسند بھی کرنے لگا تھا، اس لیے بڑی پھوپھو سے لپٹ کر سونے میں بھی مزہ آتا تھا۔ ایسے میں وہ امی کی قربت سے بے نیاز ہو جاتا۔ محسن نے کھانا تو باہر کے کمرے میں چند مہمانوں کی ہمراہ کھا لیا تھا۔ سب کے رخصت ہونے کے بعد کچھ دیر وہ ٹہلتے رہے تھے، پھر دروازے کھڑکیاں بند کر کے باہر نکلے۔ بوا کمرے سے باہر آ رہی تھی، وہ رک گئے۔ بوا نے سر پر آنچل رکھ کر کہا، میاں رات کافی گزر گئی ہے، اب آپ بھی آرام کیجیے۔ سومی بی بی اور نعمان میاں اپنی پھوپھو کے پاس سو گئے ہیں، ان کی فکر مت کریں، میں نیلم کے پاس سو رہوں گی، کہہ کر وہ چلی گئی۔ محسن نے ایک لمبا سانس کھینچا اور قدم گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چلے۔ ان کے کمرے کے برابر بچوں کا کمرہ تھا جو بند تھا۔ بوا بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ پتہ نہیں آج نعمان اپنے کمرے میں کیوں نہیں سویا، سومی کو کسی نے دودھ بھی دیا تھا یا نہیں، بچوں کے رات کے لباس بھی انہیں پہنائے گئے کہ نہیں۔ بڑی آپا اس معاملے میں لاپرواہ تھی، نہ تو خود ہی رات کو لباس تبدیل کرتی تھی، نہ بچوں کو تبدیل کراتی تھی۔ وہ جھلاتے تھے مگر کہہ نہیں پاتے تھے۔ انہیں بڑی آپا کی بے چارگی، بے بکی اور بے رنگ و بو زندگی پر بہت ترس آتا تھا۔ وہ خود تاکید کر کے بچوں کے لباس تبدیل کرواتے تھے، گو کے سارے کام ہی بڑی آپا اور بوا کرتی تھی۔ وہ سوچتے ہوئے کمرے کے اندر آ گئے۔ کمرے میں کسی قسم کی آرائش نہیں کی گئی تھی، پہلے جیسا ہی کمرہ تھا، مگر آپا نے پھولوں کا اہتمام کر ہی دیا تھا۔ گلدانوں میں گلاب اور دیوار پر موتیا کے ہار لٹک رہے تھے۔ دلہن ان کی منتظر ہی تھی۔ انہیں افسوس ہوا، آدھی رات تک ان کی وجہ سے وہ جاگتی اور تکلیف اٹھاتی رہی، بیچاری لڑکی۔ انہوں نے فوراً ہی افسوس کا اظہار بھی کر دیا۔ وہ چپ رہی، مگر اس کے چہرے پر ناگواری کے اثرات معدوم نہ ہوئے۔ محسن کی سمجھ میں نہ آیا کہ اب وہ کیا بات کرے۔ یہ موقع زندگی میں دوسری بار آیا تھا، پہلی بار وہ بے حد پرجوش اور مسرور تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ زندگی کو نیا مفہوم مل گیا ہے، مگر آج وہ نہ خوش تھے، نہ پرجوش، نہ ہی رنجیدہ۔ وقت نے انہیں سنجیدگی کا سبق دیا تھا، وہ آج محض سنجیدہ تھے۔ کسی ولولے یا جوش کے بغیر انہوں نے دلہن کو مخاطب کیا، اس گھر میں آپ کو سارے حقوق ملیں گے اور تمام تر اختیار بھی آپ کے پاس ہوگا۔ میں تو صرف آپ سے تعاون کی درخواست کر سکتا ہوں، حکم نہیں دوں گا۔ یہ شادی… وہ رکے۔ دلہن کا چہرہ گھونگھٹ میں تھا، لیکن وہ اس کا نچلا حصہ بخوبی دیکھ سکتے تھے، نکیلی ٹھوڑی اور بھرے بھرے ہونٹ، لیکن ان ہونٹوں پر نہ تبسم کی لکیر تھی، نہ شوق کی تھر تھراہٹ۔ وہ ساکت و جامد تھے۔ ان کا حوصلہ پست ہونے لگا، پھر ہمت کر کے بات پوری کی۔ یہ شادی دراصل میں نے صرف اپنے شوق کے لیے نہیں کی ہے، دراصل میں اپنی بیمار ماں، بیوہ بہنوں اور چھوٹے بچوں کے بغیر ادھورا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں مرد عورت کے بغیر ادھورا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کی تکمیل کے لیے آپ کو بھی شامل کر لیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ گھر اور اس گھر کے رہنے والے اپنی خوشیوں میں شریک کر کے مطمئن ہوں گے۔ آپ کو یہ خوشی اور اس چھوٹے سے کنبے کی حکومت مبارک ہو۔ دلہن اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں، شاید وہ ان کی پیش قدمی کی منتظر تھی، مگر اس کے ہونٹ ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ انہوں نے خود ہی اس کے چہرے کو گھونگھٹ کی قید سے آزاد کیا۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ شاید آپ کو میری باتیں پسند نہیں آئی، انہوں نے قدرے بے تکلفی سے کہا۔ دراصل میں ایک عملی انسان ہوں، اچھی اچھی باتیں نہیں کر سکتا، سیدھا سادہ آدمی ہوں، کسی کو دکھ نہیں دیتا اور دوسروں سے بھی یہی توقع کرتا ہوں کہ وہ مجھے پریشان نہ کریں۔ میری چھوٹی سی دنیا ہے، اماں، بچے، بڑی آپا۔ اس پرسکون جھیل میں کوئی پتھر آ کر گرتا ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، میں پتھروں سے خوفزدہ ہوں کہ وہ کوئی زخم نہ دے دیں۔ وہ کیا کہنا کچھ اور چاہتے تھے، لیکن احساسات الفاظ کا ساتھ نہ دے سکے۔ دلہن نے معمولی سی حرکت کی، اس کے ہونٹ واہ ہوئے، پلکیں اٹھی گری، پھر آواز نکلی، چھوٹی سی دنیا کو وسیع کرنے کا خیال کیوں آیا؟ اس طرح تو پتھروں کی یلغار بہت تکلیف دہ بھی ہو سکتی ہے۔ وہ ٹھہری ہوئی آواز میں بول رہی تھی۔ محسن حیران ہو گئے۔ میں سمجھا نہیں، اتنے معصوم تو نظر نہیں آتے۔ دلہن کے لہجے میں واضح طنز اور تلخی تھی۔ ظاہر ہے میں بھی ایک پتھر ہی ہوں جو آپ کی پرسکون جھیل کو پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے۔ میں آپ سے تعاون کی درخواست کر چکا ہوں، انہوں نے سادگی سے کہا۔ یہ گھر آپ کا ہے، اس پر آپ کی حکومت ہوگی، آپ مجھ پر بھی حکومت کر سکتی ہیں۔ مجھے حکومت کا اتنا شوق نہیں ہے، دلہن نے ایک بار پھر تلخ لہجے میں کہا۔ پلیز آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ وہ بھونچکا سے ہو گئے۔ نئی دلہن کے کلام نے انہیں حیران نہیں کیا تھا کہ یہ روشنی کا آزادی کا زمانہ ہے، لیکن طرز تکلم نے انہیں پریشان کر دیا۔ آپ کو کیا اس شادی پر مجبور کیا گیا تھا، جبر کیا گیا ہے؟ ظاہر ہے، دلہن نے چڑھ کر کہا۔ مجھے نہ حکومت کی خواہش تھی نہ بچوں کی۔ دراصل بچے مجھے پسند نہیں، اور پہلی بات جو میں نے سنی وہ بچوں سے متعلق تھی۔ میں ماں کہلانا پسند نہیں کرتی، بس۔ محسن نے گہرا سانس لیا، حلق کی کڑواہٹ کو کسی طور نیچے اتارا اور آہستہ سے کہا، آپ سے بس میں اتنا چاہوں گا کہ بچے کسی دکھ یا محرومی کا شکار نہ ہوں۔ آپ رفتہ رفتہ انہیں مانوس… میں وعدہ نہیں کرتی، دلہن نے کہا۔ جو چیز مجھے پسند نہیں میں اسے تعلق نہیں رکھ سکتی۔ میں آپ کو کسی خوش فہمی میں مبتلا کرنا نہیں چاہتی۔ دراصل مجھے اس شادی کی کوئی خوشی نہیں، میں شاید آپ کی توقعات پر پوری نہیں اتر سکتی۔ دلہن دو ٹوک انداز میں بول رہی تھی، وہ پورے اعتماد اور مضبوط ارادے والی تھی۔ محسن کو یک لخت تنہائی نے گھیر لیا۔ میں آپ پر کوئی جبر نہیں کروں گا، کئی منٹ کی اذیت ناک خاموشی کے بعد آخر محسن نے کہا،
آپ اپنی خوشی سے جو کرنا چاہیں، جس طرح رہنا چاہیں، مجھے اعتراض نہیں، اور اگر یہاں کا قیام میرا وجود ناقابل برداشت محسوس ہو تو بتا دیجیے گا، میں آپ کی مرضی کے مطابق راستہ تلاش کر لوں گا۔ اگر آپ جانا چاہیں۔ دلہن کا رنگ اڑ گیا، وہ گھبرا گئی۔ نہیں نہیں، یہ مطلب نہیں، میں اپنے والدین کو دکھ دینا نہیں چاہتی۔ دراصل میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ مجھ سے کوئی توقعات وابستہ نہ کر لے۔ آپ کہیں اور شادی کرنا چاہتی تھیں تو انکار کر سکتی تھی۔ محسن کچھ اور ہی سوچنے لگے۔ نہیں، میں نہ کسی کو چاہتی تھی، نہ ہی اس شادی سے انکار کر سکتی تھی۔ یہ میرے والدین کا فیصلہ تھا جو مجھے ہر حال میں منظور کرنا تھا، کیونکہ بچپن سے آج تک وہی میرے فیصلے کرتے رہے ہیں۔ میں نے کمرے سے نکل کر روتی ہوئی سومی کو جھنجھوڑا۔ روئے جا رہی تھی۔ جانتی ہے یہ میرے آرام کا وقت ہے، جان بوجھ کر شور مچاتی ہے کہ میں سو نہ سکوں، روز یہی ہوتا ہے۔ جو ہی میں کمرہ بند کر کے لیٹی، ان بچوں نے ادھم مچایا۔ اسکول کی چھٹی بھی اسی وقت ہوتی ہے۔ آج میں اسے مزہ چکھاؤں گی۔ میں نے اسے پکڑ کر گھسیٹا تو وہ سہم گئی اور اس کی آواز یکلخت بند ہو گئی۔ وہ رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اسی وقت ساتھ کے کمرے سے میرے شوہر صاحب نے باہر قدم رکھا اور حیرانی سے دیکھ کر بولے، کیا ہوا؟ یہ سومی کو کس لیے پکڑا ہے؟ میں نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور جھلا کر بولی، مہربانی کر کے اسے چپ کرائیں، کچھ تمیز سکھائیں، ورنہ میں خود ہی سمجھ لوں گی۔ پھر سب کہیں گے کہ سوتیلی ماں ہے۔ لوگوں کو ماں کا ظلم نظر آتا ہے، بچوں کی حرکتیں نظر نہیں آتی۔ میری زندگی تلخ کر دی ہے، کہہ کر میں اندر کمرے میں آ گئی۔ بے اختیار دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بستر پر لیٹ کر چپکے چپکے رونے لگی۔ یہ پہلی بار تو نہیں ہوا تھا، اب تو اکثر میں ان بچوں کی وجہ سے رونے، آنسو بہانے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ ان بچوں کے شور و غل ہنگاموں سے مجھے کہیں پناہ نہ ملتی۔ میں پڑھ رہی ہوتی یا سو رہی ہوتی، کوئی انہیں شور کرنے سے منع نہ کرتا۔ میاں صاحب تھے، وہ دفتر سے آ کر اپنا زیادہ وقت بچوں میں، مہمانوں کی تواضع میں یا اپنی ماں کے ساتھ گزارتے۔ ان کا کمرہ میرے کمرے کے برابر ہی تھا، مگر وہ اس کمرے کو رات کے سونے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ان کے بچے بھی انہی کے پاس سوتے۔ میں اپنے کمرے میں تنہائی کو محبوب جان کر کروٹیں بدلتے صبح کرتی۔ گھر میں اللہ کا دیا سبھی کچھ تھا، قیمتی قالین، بہترین فرنیچر، آرائش کی بے شمار چیزیں، مگر سب بے ترتیب اور گرد آلود۔ یہ گھر، میرا گھر، مجھے بہت پسند آیا، مگر گھر والے کو پسند کرنے کی کوئی وجہ تھی نہ کشش۔ میں نے شادی کے 2 ہفتے بعد ہی گھر کا حلیہ بدل ڈالا۔ ہر روز صفائی جھاڑ پونچھ سے گھر اجلا اجلا اور فرنیچر نیا نیا لگنے لگا۔ آرائش کی چیزیں مناسب جگہوں پر سجا دی، گلدان میں روز تازہ پھول لگاتی، خوبصورت گملوں کو نئی ترتیب دی۔ اماں جان کے کمرے سے فضول اور بیکار اشیاء باہر پھینکوا دیں۔ غرض یہ کہ گھر کافی بہتر لگنے لگا۔ اس کی داد تو میاں نے بھی دی، تعریف کی اور ہمت بندھائی۔ خوشی تو ہوئی، مگر اگلے ہی جملے نے مجھے بیزار کر دیا۔ اسی طرح اگر ان بچوں کو بھی توجہ دو گی تو یہ بھی یوں ہی نکھر کر، اجلے ہو کر دلکش نظر آئیں گے۔ بانو، ان کو اپنا سمجھو، اس گھر کی طرح یہ بھی تمہارے ہیں۔ ان کے لہجے میں لجاجت تھی، میں ان کو جواب نہ دے سکی، مگر چہرے پر پھیلی بیزاری نے ان کو مایوس کر دیا۔ بچوں سے مجھے دلچسپی نہ تھی، مگر کسی طرح ان کو یقین نہ آتا تھا کہ کوئی عورت اتنی سنگ دل یا کٹر ہو سکتی ہے۔ میں بھی کیا کرتی، شروع سے ہی دل میں بیزاری تھی۔ اس پر بچوں کو ڈانٹ دیتی یا ہلکا سا تماچا مارتی تو سومی تو حلق پھاڑ کر رونا شروع کر دیتی۔ سارا گھر میرے پیچھے پڑ جاتا۔ سب سے پہلے بھوا کسی کونے سے چلاتی، ارے چھوٹی بیوی رو رہی ہیں، دیکھو تو کہیں گر گرا گئیں تو چوٹ تو نہیں آئی۔ یہ پورے گھر کو متوجہ کرنے کا سائرن تھا، حالانکہ وہ بھی جانتی تھیں کہ بچوں کو دیکھنے سنبھالنے کی ذمہ داری انہیں کی تھی۔ دوسرا نوکر کوئی تھا نہیں، جو تھے وہ جز وقتی بڑی آپا کچن سے لپکتی آتی۔ کیا ہوا؟ گر گئی؟ مارا؟ کس نے مارا؟ کیوں مارا؟ کیوں؟ کیا ہوا تھا؟ دیکھو دلہن، معصوم بچے کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ ان بچوں کو کسی نے پھول کی چھڑی بھی نہیں چھوائی، مار کیا جانے، پیار سے سمجھا تو تمہارا کوئی نقصان نہ ہو وغیرہ۔ میرے تن بدن میں آگ سی لگ جاتی۔ جب یہ آفت بھرے کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں، چیخم دھاڑ کرتے ہیں، کشتم پچھاڑا کرتے ہیں تو کوئی دیکھتا نہیں۔ میری زبان ہلانے یا ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے کہ سارا گھر ہائیں ہائیں کرتا آ موجود ہوتا ہے۔ اماں جان تک گھٹنے پکڑے آ جاتی ہیں، میں کسیانی ہو کر رونے لگتی۔ میرے میاں نے اس معاملے میں کبھی جواب طلبی تو نہیں کی، مگر وہ کسی نہ کسی وقت ایک جملہ نصیحت یا التجا کا گفتگو میں بڑھا دیتے۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے مجھ سے شادی کر کے مجھ پر ظلم کیا ہے، وہ میری پسند نہیں ہے، وہ پکی عمر کے مرد ہیں۔ شاید ان کی نرم طبیعت، مہربان رویے کی وجہ سے ان کو پسند بھی کر لیتی، مگر یہ 2 عدد بچے، اف، ان کو گوارا کرنا میرے بس میں نہیں۔ ان کی حرکتیں، شرارتیں اور ان کی ہنسی کھیل صورت کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ پھر میں محبت کیسے کروں؟ نفرت کی بنیاد بھی شادی کے دن مہمان خواتین کی سرگوشیوں سے ہوئی۔ ہے پکی عمر کا ہے۔ اے بی بی، بال بھی کھچڑی ہیں، کیا سوجھی؟ میاں اسلم کو لے کے لڑکی کو ڈبو دیا۔ اے بہن، ہزاروں روپے کی آمدن، اتنا شاندار گھر، اوپر سے زمین مربع الگ، موٹر کار، نوکر چاکر اور 2 عدد پلے پلائے بچے۔ کسی نے ہنس کر طنز کیا، اوئی بچے، ہائے! کوئی عورت زور سے بولی۔ میرا دل دھک سے ہو گیا۔ بچے؟
हाँ बहन, पहली बीवी मर गई, बच्चों की परवरिश और बीमार माँ की खिदमत के वास्ते शादी की है। लो, दुनिया में आयाएं मर गई हैं क्या? हमने तो नहीं सुना कि बच्चों को पालने के लिए शादी की जाए। सुनो जरा आपा की बात, बच्चे पालने के लिए दूसरी शादी करते हैं मर्द, ये कोई नई बात तो नहीं। भाई मगर लड़की पराए बच्चों को कैसे पालेगी? देख लेना, जूतियों में दाल बटेगी। अरे आपा, घर में दौलत है, नौकर है क्या? लड़की को अपने हाथ से कुछ करना है? उसे तो बस निगरानी करनी होगी। अरे दौलत की वजह से ही मियाँ असलम ने बेटी दे भी दी, ससुराल में ही ऐश कर ले बेचारी। नहीं बुआ, फट पड़े वो सोना जिससे टूटे कान, बच्चों की वजह से हाँ कैश कर सकेगी। हर वक्त इसे दुनिया की नजरों की फिक्र होगी, कोई कुछ कह ना दे। लोग ऐसे घर में टो के लिए ही के लिए जाते, बढ़ा चढ़ा कर बातें बनाते हैं। अरे सौतेली माँ की भी कोई जिंदगी होती है, और दूल्हा भी तो बिल्कुल बूढ़ा है, आधे बाल सफेद हैं। बालों की ना कहो हालाजान, मेरी भांजी सलमा को देखा है ना, 20 बरस की है और आधे बाल सफेद। पूरा बुआ, नज़ला ही ऐसा इजाद हुआ है कि मर्द तो वैसे भी धूप में फिर फिर कर बाल सफ़ेद कर लेते हैं। बस रहने दो, मुंह पर झुर्रियाँ भी क्या नज़लें ने डाल दी। सच्ची बात है, दो बच्चों वाले दो हाजू को देने से तो वो कवारी घर बैठी रहती। पहली औरत के बच्चे जवानी की दुश्मन। लाख इनसे दिल लगाओ, खिदमत करो, ऐंठे रहेंगे। ईमान से मैंने खुद देखा है, वो जो है ना, जाने किस औरत का तज़किरा छिड़ गया था। मैं दम बखुद बैठी, दूल्हा के बूढ़ा होने का सुनकर तो दिल में आग सी लग गई। अगर बाल सफ़ेद होते तो कोई मुज़ायका ना था, मगर चेहरे की झुर्रियाँ सुनकर तो दिल पर आरे चलने लगे। निकाह हो चुका था, तड़प कर रह गई। काश पहले किसी ने बताया होता, लेकिन क्या होता, अब्बा की मर्ज़ी के खिलाफ तो मैं बोल भी नहीं सकती थी। हाँ, जब रिश्ते का सिलसिला चला है तो मालूम हो गया होता, मैं आसानी से इकरार न करती। मेरे तसव्वुर में कॉलेज का शोखो शंग नौजवान मुस्कुराता रहता था। ऐसा लगा जैसे ख्वाबों में आग लग गई। तसव्वुर ज़ख्मी हो गया, ज़िंदगी भर इस नौजवान के लिए तरसती रहूंगी। ये ख्याल ही रूह फरसा था। अम्मा अब्बा के फैसलों ने मुझे हमेशा ही एहसास कमतरी में मुब्तला किया था। ये आखिरी दाव भी वो जीत गए। जब मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहा, तब भी अब्बा ने ही जिद पकड़ ली कि वो मुझे इतना आज़ाद नहीं देखना चाहते। चाहे बीए तक भी किस तरह पढ़ सकी, वो भी अपने शौक और उस्तादों की हौसला अफजाई की वजह से मुमकिन हुआ। मैं तो चाहती थी कि सर्विस कर लूँ और तालीम भी जारी रहे, मगर अब्बा, उनको ये गवारा ना हुआ। वो खानदान के तंज बेटी की कमाई को बर्दाश्त ना करते, इसलिए खुद ही बूढ़ी हड्डियां घिसते रहे। मैं 24 बरस की हो गई और कोई अच्छा रिश्ता ना आया, तो अम्मा बेहद फिक्रमंद हो गई। दरअसल हमारे घर में कोई दिलकशी ही ना थी, कोई सामान आराइश था ना उम्दा फर्नीचर। घर भी मुख्तसर था। लोग आते मुंह बनाकर चले जाते। मेरी छोटी बहन को खाला बहू बनाकर ले गई, उसे छोटी पोपो को बहुत भा गई। मेरी मुनासबत से खानदान में कोई लड़का ना था, इसलिए अम्मा बेचारी की नींदें हराम हो गई। फिर जब एक रोज़ मैंने सुना कि मेरा रिश्ता तय हो गया, तो मैं हैरान सी हो गई। कोई देखने आया ना बात करने। मालूम हुआ अम्मा की किसी मैके की सहेली के तवस्सुत से रिश्ता हुआ है। ना मैंने पूछा, ना किसी ने तफसील बताई। शादी के दिन निकाह के बाद हकीकत आश्कार हुई। रुखसती से पहले ही मैंने उस शख्स के लिए दिल में बेजारी महसूस की और उसकी खुदगर्जी से नफरत हो गई। उस बूढ़े को क्या हक था एक जवान चंचल दिल को कैद करके उस पर मिल्कियत की मोहर लगाकर जिंदगी से बेजार करके? क्या मिलेगा उसे? एक जवान बीवी मिल गई, मगर उसे इस जवान बीवी के एहसासात का ख्याल रखना होगा। मैं उसे कभी दिल से कबूल नहीं करूंगी। पहले दिन पहली रात ही उस पर अपनी नफरत जाहिर कर दूंगी, नतीजा कुछ भी हो। सोचकर मैं कुछ मुतमईन हो गई। दिल में उबाल से उठते रहे, दबाती रही। शादी की रात देखा, बूढ़ा तो नहीं कहा जा सकता, मगर चूंकि दिल सख्त कर चुकी थी इसलिए पसंद नहीं आए। दो बच्चों के बाप, उनको क्या हक था किसी नौजवान लड़की के अरमानों पर डाका डालने का? कोई बेवा मुतलका पसंद कर लेते। हस्बे प्रोग्राम उनसे साफ कह दिया कि मैं बच्चों से कोई ताल्लुक ना रखूंगी, उनको मोहब्बत नहीं दे सकूंगी। खुद बच्चों के बाप की खिदमत करने को तैयार हूँ, मगर वो अपने लिए मुझसे मोहब्बत की तवक्को ना करें। वो हैरान ज़रूर थे, कुछ अफ़सरदा भी हुए, मगर मैं जो कह चुकी थी उसको लौटाना नामुमकिन था। उस दिन के बाद से वो बराबर वाले कमरे में रहते हैं। दरमियान में एक दरवाज़ा है जो दोनों कमरों को मिलाता है, मगर हम में रोज़े अव्वल जैसी दूरी है। बच्चे उन्हीं के पास रहते हैं। दफ्तर से आकर काफ़ी वक्त बच्चों के साथ गुजार देते, बाकी वक्त अपनी अम्मा के पास रहते। मैं क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पहनती हूँ, उनको शायद खबर भी ना होती थी। कभी खूबसूरत खुश रंग लिबास पहने होते, अम्मा जान और बड़ी आपा तारीफ करती। मेरा दिल चाहता वो भी देखें और सताइश का एक जुमला उनके मुंह से अदा हो जाए, मगर वो मेरी जानिब कम ही देखते थे। खुसूसन जब मैं चाहती थी कि वो देखे तो वो किताब में सर घुसाए जाने क्या पढ़ते रहते। उनकी नज़र मुझसे ज़्यादा बेजान अशिया पर रहती, मेरी ही सजाई सवरी चीज़ों की तारीफ करते। ये गुलदान, ये गमला, ये सीनरी, ये तस्वीर इस जगह के लिए निहायत मुनासिब है। ये बहुत भली लग रही है। या बेगम, तुम्हारा ज़हन काफ़ी आर्टिस्टिक है।
मुझे ये चीज़ पसंद आई। खुद मेरे लिए पसंदीदगी के अल्फाज़ उनके पास ना थे। कुछ दिन बाद ही मैंने उनके मशागिल आदात और फ़ितरत से आगाही हासिल कर ली। मगर अव्वल रात के अल्फाज़ या इरादे जो मैंने ज़ाहिर किए थे, उनका ज़हर इतना तेज़ था कि वो ना इन अल्फाज़ को भूल सके, ना मेरे मेरे इरादों को नज़रअंदाज़ कर सके। इसीलिए बच्चों के लिए खुद को वक़्फ़ कर दिया। मुझे भी उनसे रोज़ बरोज़ चिढ़ होती गई। मैं अम्मा जान की खिदमत करती, बड़ी आपा का हाथ बटाती, घर को साफ़-सुथरा रखती, नौकरों पर हुक्म चलाती। मुझे घर में मुकम्मल इख्तियार और इक़्तिदार हासिल था, लेकिन बच्चे मुझे कर्ब में मुब्तला रखते। मैं ज़रा डाँट देती तो सोमी हलक फाड़ कर चिल्लाती, वो रोती तो सब उसकी दिलजोई को आ जाते। मैं रोती तो कोई देखता ना तसल्ली देता। मियाँ साहब तो मुझे घर में लाकर भूल ही गए थे। मैं उनकी नज़्र करम को तरसती, कभी दिल में हूक सी उठती, मेरी ज़िंदगी आम औरतों की तरह क्यों नहीं? शौहर और बीवी में जो यगानगत होती है वो हमारे यहाँ क्यों मुमकिन नहीं? मेरे कुछ कह देने से उन पर इतना असर हुआ ही क्यों? कम अज़ कम दुनिया के सामने तो ये ज़ाहिर ना करें कि हम में कोई ताल्लुक नहीं, मगर वो ज़िंदगी में सच के कायल थे। ये भी सच है कि उस दिन के बाद से उन्होंने ना तो कभी मुझे इस बात का इशारा किया, ना मेरी ज़िद और हठधर्मी पर तंज़ किया। लगता था वो हर बात भूल चुके हैं, मेरा वजूद भी। हम में जब कभी गुफ्तगू होती वो घर, सामान या अशिया के बारे में होती। एक रोज़ वो बेहद खुश थे। सोमी को गोद में उठाए गुदगुदा रहे थे, वो कहके लगाती तो उनके चेहरे पर मुसर्रत की गुलाबी बिखर बिखर जाती, आंखें रोशन हो जाती। दोनों बाप बेटी बेहद मगन मसरूर एक दूसरे में गुम थे। आप इसे क्यों गोद में लिए फिर रहे हैं? इतनी बड़ी हो गई है, मैंने टोका। माँ बाप के लिए उनका बच्चा सदा बच्चा ही रहता है, फिर ये तो मासूम है, नन्ही मुन्नी जान। जी नन्ही मासूम में जल गई। कोई मुझसे पूछे इसकी मासूमियत। मासूमियत किसी से पूछी नहीं जाती, वो तो नजर आ जाती है, उन्होंने मतानत से कहा। पता नहीं मुझे क्यों नजर नहीं आती, मुझे तो ये जालिम समाज का रूप लगती है। मेरे मुंह से बिला इरादा निकल गया। फौरन ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो हंसने लगे, मुझे और गुस्सा आ गया। ये इस कदर हंसी क्यों आ रही है आपको? है एक बात, वो खुशदिली से बोले। पता नहीं क्यों सोच सोच कर हंसी आ रही है। मुझे भी बताइए, मैंने इश्तियाक जाहिर किया। ऐसे लम्हे कम ही मुयस्सर होते थे जब वो फुर्सत से मुझसे बात करें। भाई फजूल सी बात है, मगर पता नहीं मुझे क्यों हंसी आई। मेरे एक दोस्त है शब्बो साहब, आज उनके घर चला गया। उनका नजरिया ये जिंदगी कुछ अजीब अजीब सा है। कहते हैं कि घर में एक खानसामा हो तो जिंदगी मुकम्मल होती है। उसी को आजमाने चला गया। वो तो मुझे देख कर बेहद खुश हुए, लेकिन उनका घर वो मुझे बर्दाश्त करने को तैयार ना था। इस कदर अफरा तफरी और मुख्तलिफ सामान फैला हुआ था कि बैठने के लिए जगह भी खुद ही बनानी पड़ी। गो के वो अभी उसी नज़रिए पर कायम है, और बहुत मुतमईन है। इतनी अफरा तफरी की ज़िंदगी को सादा ज़िंदगी कहकर हकीकत पर पर्दा डालना चाहते थे। मैं अपने घर से मुकाबला करने लगा तो बहुत हंसी आई। शबू भी उस घर के माहौल में घबराए हुए जोकर लग रहे थे, मगर डटे हुए थे कि खानसामा हर मुश्किल का हल है। मुझे उस घर में ना हल नजर आया, ना खानसामा, अलबत्ता सामान और मुश्किलें बहुत थीं। तब से हंसी आ रही है। गो के रोने का मकाम है कि अच्छा भला तालीम याफ्ता शख्स महज एक फजूल सी जिद पर अपनी खुशियों को कुर्बान कर रहा है। जिद? कैसी जिद? मैंने पूछ लिया। अरे भाई, बीवी किसी बात पर नाराज होकर मैके चली गई है, ये साबित करना चाहते हैं कि बीवी की खास अहमियत नहीं, जिंदगी सिर्फ खानसामा के सहारे गुजर जाती है और पुरसकून गुजर जाती है। मैं उनकी पुरसकून जिंदगी का मुशाहिदा करने गया था। वो फिर हंसे। इतनी हंसी की बात भी नहीं, मैंने कहा। दरअसल मुझे अजीब लग रहा था, वो बहुत संजीदा रहते थे। बात यह है कि मुख्तलिफ लोगों की जिद्दें और हरधर्मियों का तजिया कर रहा हूँ, अंजाम जो भी हो। उन्होंने अचानक संजीदगी से कहा, लेकिन मैंने जो क्यास लगाया है उस पर कायम हूँ। मसलन? और कौन? मसलन आप अपनी जिद में ना सिर्फ अपना बल्कि मेरा सुकून भी बर्बाद कर रही हैं। आपके ख्याल में मेरी जिद का अंजाम क्या होगा? वही फितरत के ऐन मुताबिक आपकी शिकस्त। नामुमकिन, मैंने बड़े अज़म से कहा। मेरी नापसंद में कभी तब्दीली नहीं होती। ख्यालात बदलने वाले लोग मुझे कतई पसंद नहीं। उनकी आंखों की जोत मध्यम बढ़ गई। लंबा सांस लेकर सोमी को लेकर चले गए। मुझे गुस्सा आ गया। अपनी गलती का इकरार कभी नहीं करेंगे। एक दिन मैं अम्मा जान को सूप पिला रही थी। उनको 2 दिन से बुखार था, कमजोर हो गई थी। आहिस्तगी से मेरा हाथ हटाकर कहने लगी, बेटी कुछ मोहसिन की भी खबर है? उसका ख्याल रखा करो, बहुत चुप चुप रहने लगा है। पहले तो कुछ हंसता बोलता भी था, अब तो जैसे कुछ सब कुछ भूल गया। उदास और बेचैन रहने लगा है। सेहत भी अच्छी नहीं रही। मैंने नरमी से कहा, अम्मा जान मुझे तो मालूम नहीं, वैसे सेहत तो जैसी थी वैसी ही है। बोले, मैं माँ हूँ, मेरी नजरें पहचान लेती हैं। अब वो वैसा हशाश बशाश नहीं रहता, कमजोर हो गया है। बेटी, ये तुम्हारा फर्ज है कि उसे हर तरह खुश और मुतमईन रखो। मर्द की सलामती के लिए, उसकी खुशियों के लिए औरत को बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। माँ के रूप में, बीवी की सूरत में औरत को जदोजहद करना पड़ती है। मैं तो अब नाकारा हो गई हूँ। देखती हूँ कि बच्चों के काम भी अपने हाथ से करने पड़ते हैं।
उसे बहुत अफ़सोस होता है, अपने काम तो बरसों से वो खुद ही कर लेता है। हाँ, शाहिदा की ज़िंदगी में उसका मोहताज हो गया था, उसके बाद तो सब्र करके खुद करता है, किसी से कहता नहीं। मैं भी यही कहने वाली थी अम्मा जान, वो मुझसे कुछ कहते नहीं, बताते नहीं। मैंने सफाई दी, तुम कैसी बीवी हो कि उसके रोजमर्रा के काम अभी तक नहीं जान सकी। उन्होंने शिकवा किया, मैं तो माजूर होकर रह गई हूँ, कुछ नहीं कर सकती, उसकी परेशानी दूर नहीं कर सकती, तड़प कर रह जाती हूँ। अम्मा जान बहुत परेशान और फिक्रमंद थी, मैं जानती थी उनकी परेशानी की वजह मैं हूँ जो उनके बच्चों की माँ बनने से इनकार कर रही हूँ, उनकी अताअत से जान चुराती हूँ, बस यही वजह है। दरअसल उनको सीधी सादी अल्लाह मियाँ की गाय किस्म की लड़की से शादी करना चाहिए थी, मगर उनका भी क्या कसूर। मेरी नंद की सास जो अम्मी के मैके की सहेली थी, उन्हीं ने रिश्ता लगाया था, ये सोचकर कि मुफलिसी की पली हुई लड़की के भाग जाग उठेंगे, वो उनकी और कदर करेगी और बच्चों पर जान निछावर करती रहेगी। गरीब के घर की लड़की एहसानों तले दबी रहेगी, मगर मैं इस किस्म की लड़की नहीं, अपने हकूक़ की हिफाजत करना जानती हूँ, एहतजाज कर सकती हूँ। एक रोज़ उनके एक चचाजाद भाई अम्मा जान की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आए। वो दूर किसी शहर में रहते थे। चची की बीमारी का सुनकर आए थे, बेहद बेबाक और चौंचाल तबीयत के थे। उम्र में तो शायद उनके बराबर ही थे, मगर लिबास और अंदाज से बहुत जवान और खुश और खुरम तबीयत के लगते थे। बेतकल्लुफ़ी उनके हर अंदाज से नुमायाँ थी, सेहत भी काबिल रश्क थी। रोज़ सुबह वर्जिश करते, तेल मालिश करके नहाना मामूल था। मेरे मियाँ तो उनके सामने मुरझाए मुरझाए लगते। मैंने उनसे कहा भी, आपके भाई की सेहत माशाल्लाह खूब है, खाने पीने में भी उस्ताद थे और वैसे भी दिल जवान था शायद। भाईजान काफ़ी बेतकल्लुफ़ और हंसोड़ हैं, तुम उनकी बात का बुरा ना मानना। उन्होंने कहा, नहीं, मैं उनकी फ़ितरत जान गई हूँ, बुरा मानने की तो कोई बात नहीं। वैसे क्या ये आपसे बड़े हैं? हाँ, वो हँसने लगे। 10 साल छोटा हूँ मैं, यकीन नहीं आता ना? मैंने ताज्जुब से मुँह पर हाथ रख लिया। 10 साल? बाप रे बाप! बल्कि आप उनसे 4 साल बड़े लगते हैं, जबकि आपको तो बिल्कुल जवान लगना चाहिए। मैं बेतुकेपन से बोल पड़ी। वो मुस्कुरा दिए कि नकियों से मुझे देख कर सद आप भर कर बोले, हालांकि तुम्हारे ख्याल में मैं एक बूढ़ा खूसट हूँ जिसने एक जवान अल्हड़ लड़की से शादी करके उस पर मजालिम की इंतहा कर दी है। वाकई अब तो मैं खुद को वैसा ही महसूस करने लगा हूँ, तुम्हारी समझ के मुताबिक शायद मैंने तुम पर नाजायज जबर किया है। वो उदास हो गए, मैं सिर पिटा गई और सोच में गुम हो गई। भाईजान वाकई इनसे उम्र में कम लगते थे क्यों? अगले दिन मैंने इतफाकन दोनों की गुफ्तगू सुन ली। भाईजान कह रहे थे, यार तुम्हें हो क्या गया है? अभी चंद साल पहले तो तुम ठीक ठाक थे, अब तो लगता है बरसों के बीमार। तुम्हें क्या हो गया है? हंसना बोलना भूल गए? चची जान भी तुम्हारी जानिब से फिक्रमंद है, मुझे बताओ। अरे नहीं, अम्मी को तो यूं ही वहम है भाईजान, इंसान के हालात बदलते हैं तो वो भी तब्दील हो जाता है। लोग तो दूसरी शादी के बाद अज सरे नो नौजवान हो जाते हैं। भाईजान कह रहे थे, तुम मजीद बूढ़ा होने की कोशिश कर रहे हो, कोई चेकअप भी कराया है? वो डॉक्टर को दिखाता रहता हूँ, ऐसे कोई बात नहीं, ठीक हूँ, बस हंसने को दिल नहीं चाहता, थक जाता हूँ। यार कमाल है, ऐसी अच्छी जवान बीवी की मौजूदगी में चाको चौबंद होना चाहिए था, ना कि थकन तारी कर ली। भाईजान तफक्कुरात में नींद उड़ा दी है, इसलिए थकन होती है। अरे कैसे तफक्कुरात? भाईजान हैरानी से बोले, अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, बीवी बच्चे दौलत नेमते, खाओ पियो ऐश करो और सब कुछ भूल जाओ। बच्चों के मुस्तकबिल के ख्याल से हरासा रहता हूँ, उनको किस तरह हर मुमकिन खुशी दूँ, किस तरह मुतमईन करूँ। अब बच्चों को भूल जाओ और अपनी फ़िक्र करो, तुम्हें भी खुशियों की ज़रूरत है और ये फ़िक्रें इंसान की दुश्मन होती हैं, उनसे दूर रहो। बच्चे ठीक हैं, तुम खुश रहोगे तो वो भी खुश रहेंगे, तुम मुतमईन होगे तो वो भी मुतमईन होंगे। भाईजान मैं किस तरह मुतमईन हो सकता हूँ? वो बहुत तासुफ़ के आलम में कह रहे थे, मुझे तो शाहिदा की रूह से शर्मिंदगी रहती है। मैंने शादी करके शाहिदा की रूह को दुःख पहुँचाया और खुद भी पछताया। पता नहीं आजकल ये पछतावा इस कदर क्यों तारी रहने लगा है। चाहता हूँ कि नॉर्मल तरीके से वक़्त गुज़ारूँ, मगर कोई ना कोई चुभन, कसक, टीस ज़हन से लिपटी रहती है। वो चुप हो गए, भाईजान भी खामोश रहे, कमरे में खामोशी रही। फिर भाईजान ने कहा, खैर अब हौसला करो, पछतावे जान के दुश्मन होते हैं, इन्हें वहम समझकर नज़रअंदाज कर दो। दरअसल मैं जो चाहता था, वो समझता था, वो ना हो सका। बच्चों को एहसास महरूमी से निजात दिलाना चाहता हूँ, इसी तगदो में ज़हनी खिलफशार और मायूसी का शिकार हो जाता हूँ। बच्चे मेरे हैं, तनहा मुझे ही उनकी देखभाल करनी है। उन्हें किसी कमी, किसी बेबसी के मौके से दो चार नहीं होने दूंगा। ये अज़म ही ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी है। परेशान ना हो, मैं वाक़ई ठीक हूँ और सेहतमंद भी नहीं। और भाईजान की ने बात काटी, फिक्रमंद भी बहुत हो, और फिक्र ही एक बीमारी है जो जान को खाती है, जो जिस्म को घुलाती है, उसे पीछे छुड़ाओ। बच्चों के लिए माँ का बंदोबस्त तुम कर चुके हो, अब माँ में ममता पैदा करना तुम्हारा काम नहीं। ये उसी वक्त मुमकिन है जब तुम्हारी बीवी माँ बने, समझे? जब वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनेगी, तब तुम्हारे दूसरे बच्चों से कुदरती तौर पर मोहब्बत करेगी। मैंने अंदाजा लगाया है कि वो फितरतन नेक है, गो के उसे सख्त गिर औरत का नकाब ओढ़ा हुआ है। ये भी हो सकता है कि ये बच्चे ही अपनी कोशिश से उस औरत में ममता तलाश कर लें। बच्चे ऐसी कोशिश किस तरह कर सकते हैं?
अच्छा वो नहीं कर सकते तो तुम तो कर सकते हो। भाईजान हंस रहे थे। मैं वहां से हट गई। एक रोज मैंने नुमान को थप्पड़ मार दिया। वो तो गाल पर हाथ रखे हैरानी से मुझे तकता रहा, मगर सोमी ने चीख मार कर रोना शुरू कर दिया। जो ही बाप की सूरत देखी उनकी तरफ दौड़ी और शिकायत की कि मैंने नुमान को मारा है। वो कमरे में आई। नुमान मेज के पास खड़ा था। उसकी आंखों में नमी थी, मगर वो जब्त कर रहा था कि आंसू बाहर ना आए। मेरा दिल पसेज गया। वो बेबसी से बाप को देखने लगा। उनका चेहरा भी सुर्ख हो गया। आंखों में यकायक सुर्खी नमूदार हुई। शोला बरसाती आंखों से मुझे देख कर बोले, क्या हुआ है नोमी को? इसी से पूछिए, मैंने बेखौफी से कहा और कमरे से बाहर जाने लगी। उन्होंने रास्ता रोककर तल्खी से कहा, बानो, एक बात याद रखिए, अगर आप इनसे मोहब्बत नहीं कर सकती, इनको ममता की गर्मी और प्यार नहीं दे सकती, तो इन्हें मारने, सजा देने या झिड़कने का भी आपको कोई हक नहीं। खबरदार, आइंदा अगर आपने इन पर हाथ उठाया तो मैं भी अपना हक इस्तेमाल कर सकता हूँ और आपको बता दूंगा कि आप भी उतनी ही बेबस हैं जितना आपने बच्चों को समझ लिया है। कहकर वो दूसरे कमरे में दाखिल हो गए। मैं खौफ से जम कर रह गई। इतने सख्त लहजे में उन्होंने आज तक मुझसे बात नहीं की थी। ये बच्चे दर हकीकत मेरे दुश्मन साबित हो रहे थे और मेरी नफरत उनसे बढ़ती जा रही थी। बच्चे भी अब मुझसे दूर दूर रहने लगे थे। शायद उनके बाप ने मना किया होगा, मगर सोमी को चैन कहाँ। अभी मैं सोई थी कि वो कमरे के दरवाजे को पुरशोर आवाज से खोलती हुई अंदर आकर गिरी। दरवाज़ा बंद न था, इसलिए उसकी तवक्को के खिलाफ खुलता चला गया और वो अपने ही जोर में गिर गई। मैं हड़बड़ा कर उठी। क्या अच्छा ख्वाब देख रही थी। आंख खुलते ही सोमी की रोती सूरत और बाहर सा कुल अम्मू नजर आया। कुछ समझ में ना आया, जब्त भी ना कर सकी। उठकर उसे जोर से झिड़झोड़ा और कमरे से बाहर ले जाकर पटक दिया। दरवाज़ा अंदर से बंद करके बिस्तर पर गिर गई। उफ, मुझे कब चैन मिलेगा। मैं हाँपने लगी थी। सोमी की चीखें जमीन आसमान एक कर रही थी। बाहर शोर हो रहा था। हाय, ये छोटी बीबी को क्या हो गया? ये बुआ थी। अरे अरे, कहाँ है? गिर गई, चोट लगी, धक्का दिया था, अम्मी ने मारा है? हैं? हाय, किस बेदर्दी से मारा है? चार उंगलियां गाल पर उभर आई हैं। बड़ी आपा हमारी हमदर्दी के मुबालगे पर उतर आई। ए अल्लाह, तू किसी बच्चे को बिन माँ का ना करना। मेहमान आई हुई बड़ी बी पोपली मुंह से कह रही थी। अरे अरे, खून भी निकल रहा है। बीबी देखिए। बुआ की घबराई हुई आवाज आई। लाओ लाओ, अरे पानी लाओ भाई, उठा कर ले चलो, चलो चलो। हाय मासूम बच्ची, मैं सदके कुर्बान, कहती हुई बड़ी आपा कहीं दूर चली गईं। सब आवाज़ें दूर हो गईं। खून निकलने का सुनकर मैं कुछ डरी, फिर कुछ ये सोचकर मुतमईन हो गई कि ज़रा ज़रा सा चिल्ला हो गया होगा। बात का बतंगड़ बनने में देर ही कि क्या लगती है। सोने की कोशिश करती रही। पूरी दोपहर गुजरी, शाम हो गई। तो मेरे बाहर जाने से पहले वो अंदर आए, बेहद मुस्महिल और मायूस से। दुखी लहजे में कहने लगे, बानो, इतनी बेदर्द ना बनो। ऐसा संगदिली का मुजाहरा तो कोई पालतू जानवरों के साथ भी नहीं करता। मैं तो तुमको बेहद रोशन ख्याल समझता था। लगता है तालीम को भी ज़ाया ही किया है। मोहब्बत ना सही, लेकिन इतनी नफरत भी ना करो कि लोग तुमसे मुतनफिर हो जाएं। मुझे किसी की नफरत की परवाह नहीं, मैंने लापरवाही से कहा। लेकिन मैंने उसे मारा नहीं, सिर्फ कमरे से निकाला था। वो मेरी नींद खराब कर रही थी। तुम्हारी नींद उसके खून से ज्यादा कीमती नहीं, उन्होंने रंज से कहा। जानती हो, तुम्हारे धक्का देकर गिराने से उसका सर दीवार से टकराया और वो जख्मी हो गई। तुमने बाहर निकल कर देखा तक नहीं। कम अज कम जाहिरी हमदर्दी ही कर लेती। मुझे दिखावे का शौक नहीं। मैं चिढ़ गई और मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं सफाई देना नहीं चाहती, लेकिन चूंकि आपके ख्याल में मैं बच्चों की दुश्मन हूँ, इसलिए तरदीद भी नहीं करूंगी। मैं जालिम जाहिल बेदर्द हूँ। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। आपसे मैं कुछ मांगती भी नहीं, फिर भी कोई मुझे चैन नहीं लेने देता। किस जहन्नुम में झोंक दिया। कहते हुए मुझे जोर का रोना आया। जहन्नुम? वो तलखी से बोले। जहन्नुम तो तुमने खुद ही अपने लिए खरीदा है। मैं तो तुमसे जन्नत की तवक्को करता हूँ, तुम उसे जहन्नुम बनाती हो। सब कुछ तुम्हारे इख्तियार में है। मैं कोई नसीहत नहीं सुनूंगी। मैंने कान बंद कर लिए। खुदा मुझे भी जीने का हक दे। मैं इन बच्चों से आजिज हूँ, मुझे इनसे निजात दिला दें, इतनी ही दरख्वास्त है मेरी। हम भी तुझसे जीने का हक चाहते हैं, वो खफगी से बोले। तो मेरा फैसला कर दें, मैं अब रहूंगी या वो लोग? जोश में मेरे मुंह से निकल गया। बाद में फौरन ही पछताई। अगर वो मुझे घर से निकाल दें तो मेरा मुस्तकबिल क्या होगा? वही तंग गली में अब्बा का मुख्तसर कमरों का मकान, तारीक माहौल और धुंधली फिजा, रोशनी से आ रही उम्मीद से खाली। फैसला मैं कर चुका हूँ। वो सख्ती से कह रहे थे, तुमको यहीं इसी जहन्नुम में रहना है, बच्चों की परवरिश करना है और उनके सारे काम भी अब तुम्हें ही करने हैं। मैंने तुमको ढील दी है, महज महज इस उम्मीद में कि तुमको मेरी कदर हो, मेरे एहसास से शनासाई हो जाए। अब अपने तर्ज अमल को फौरन तब्दील कर लो, वरना मैं जबर का कायल नहीं। लेकिन तुम मुझे इसी नापसंदीदा फेल पर मजबूर कर रही हो। आइंदा मैं तुमको अपनी मर्जी के ताबे देखूं, ये है मेरा फैसला। कहकर वो मुझे हैरान और सरासेमा छोड़कर बाहर निकल गए। मैं वो सख्ती कर सकते हैं, जबर भी कर सकते हैं, मजबूर भी कर सकते हैं। मैं जानती थी मुझे इस घर की रोशन फिजा, शानदार माहौल पसंद था। मैं अब अब्बा के इस घर में जाना नहीं चाहती थी। ऐसी नाशुक्री तो नहीं थी। मैके में बैठी शादीशुदा लड़की की कोई कदर नहीं, ना माँ बाप करते हैं, ना दुनिया वाले सराहते हैं।
خاص سسرال میں کتنے ہی مظالم ہوں مگر معاشرہ لڑکی کو سسرال میں اپنے گھر میں ہی دیکھنا پسند کرتا ہے۔ میں تو یوں بھی نکو بن جاتی کہ کوئی میرے جذبات کو قدر کی نگاہ سے نہ دیکھتا۔ شادی کے دن ابا پر اعتراض اور میری قسمت پر افسوس کرنے والے بھی اب مجھے خوش قسمت کہنے لگے تھے۔ میں اگر کبھی ہفتے میں دو بار اماں سے ملنے چلی جاتی یا اداسی کو دور کرنے کے لیے کچھ دیر اپنی پرانی یادوں کو دہرانے کے لیے ہی جاتی تو اماں گھبرا جاتی، ابا پریشان ہو جاتے۔ اماں مجھے نصیحت کرتی کہ میرا بار بار میکے آنا مناسب نہیں، شاید داماد اسے پسند نہ کرے، اور یہ کہ مجھے ہر حال میں شوہر کی خوشنودی کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ بڑے پیار سے نعمان اور سومی کی خیریت دریافت کرتی اور ہر بار اصرار کرتی کہ کبھی میں ان کو بھی لے آیا کروں، جیسے وہ ان کے حقیقی نواسی ہوں۔ ایسی بناوٹی باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی تھیں۔ اماں ابا مجھے مہمان سمجھتے تھے، خاطر مدارت کرتے نہ تھکتے۔ ان کو ہر بار یہ افسوس ہوتا کہ وہ میری خاطر تواضع نہ کر سکے۔ انہوں نے میرے جسم پر ریشمی لباس ہی دیکھا تھا، زیورات ہی دیکھے تھے، اور بے حد خوش اور مطمئن تھے داماد کی تعریف سانس کے ساتھ ہوتی۔ انہوں نے میری آنکھوں کی اداسی کو محسوس کیا، نہ میرے اندر کی ویرانی کا اندازہ لگایا، کبھی پوچھا تک نہیں کہ بیٹی تو خوش تو ہے۔ خود ہی قیاس کے ذریعے میری خوشی اور خوش قسمتی پر نازاں ہوتے رہے۔ میری بھی ہمت نہ پڑی کہ ان کی خوش فہمی کو جھٹلاؤں، بڑھاپے میں انہیں دکھ دینے یا پچھتاوے میں مبتلا کرنے کا حوصلہ نہ تھا۔ وہ خوش تھے، مجھے بھی اپنی مطمئن زندگی کا مظاہرہ کرنا تھا۔ اب مجھے اسی جہنم میں زندگی گزارنی تھی اور شوہر کی اطاعت میں ان کے لاڈلوں کی خدمت بھی کرنا تھی۔ میں نے رفتہ رفتہ ان کے بیشتر کام اپنے ذمے لے لیے، مگر میاں صاحب پھر بھی خوش نہ تھے، مطمئن نہ تھے۔ وہ مجھ سے بہت کم مخاطب ہوتے، بس بچے، اماں جان اور مہمان، یہی ان کی توجہ کے مرکز بنے رہتے۔ میں بھی اب کچھ نہ کہتی۔ بچے شور کرتے تو دل پر جبر کر کے رہ جاتی، کبھی غصہ آتا تو روتی رہتی، نیند اڑ جاتی، دل کی ویرانی دو چند ہو جاتی، آنکھیں سرخ اور پپوٹے سوج جاتے، مگر انہوں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ کیا تمہارے سر میں درد ہے یا اتنی سست کیوں ہو۔ انہوں نے میرے وجود کو فراموش کر دیا تھا، حالانکہ ہر وقت، ہر جگہ، ہر کام میں ان کو میرا وجود نظر آتا تھا۔ وہ بغور بچوں کو دیکھتے کہ انہوں نے مناسب لباس پہنا ہے، ان کا جسم صاف ستھرا ہے، جوتے پالش شدہ ہیں، اسکول یونیفارم وقت سے پہلے استری کر کے رکھا ہے، گھر میں بھی ہر جگہ صفائی رہتی، کھانے میں بھی کوئی خامی نہ ہوتی، ان کو کہیں بھی کوئی خامی نظر نہ آتی۔ پہلے بھی یہی گھر، یہی بچے تھے، اگر کچھ فرق تھا تو وہ میں تھی۔ میں کسی ستائش کی منتظر ہی رہتی، مگر ادھر تو برف جمی رہتی، میری راہیں تڑپتے اور دن سلگتے گزرتے۔ صرف ایک بار جب اماں جان کو ناشتہ کرا رہی تھی تو اتفاقاً میں نے سنا بڑی آپا ان سے پوچھ رہی تھی، اوئی محسن یہ کیا کر رہے ہو؟ بڑی آپا، سومی کی فراک کا بٹن ٹوٹ گیا ہے، ٹانک رہا ہوں۔ اب ارے یہ کہیں مردوں کے کرنے کے کام ہوتے ہیں؟ بڑی آپا نے خفگی سے کہا، مجھ سے کہتے میں ٹانک دیتی۔ نہیں نہیں آپا، انہوں نے جلدی سے کہا، ایسا مشکل کام تو ہے نہیں، میں کر لوں گا، اسکول کو دیر نہ ہو جائے، اس لیے کرنے لگا۔ انسان کو ہر کام آنا چاہیے، دلہن کو چاہیے تھا استری کرتے وقت دیکھ لیتی۔ بڑی آپا نے دھیمے لہجے میں کہا، دراصل یہ ابھی ٹوٹا ہے، اور ویسے بھی وہ صبح زیادہ مصروف ہوتی ہیں، بچوں کو ناشتہ دینے اور اماں کے لیے دلیا وغیرہ بنانے میں وقت لگتا ہے، اس لیے ان سے نہیں کہا۔ اچھا لاؤ مجھے دو۔ بڑی آپا نے شاید ان سے سوئی دھاگا لے لیا تھا۔ میں تو کبھی بہت شرمندگی محسوس کرتا ہوں بڑی آپا، اس گھر میں واقعی بے حد کام اور مسائل ہیں، وہ کہہ رہے تھے۔ میں ان کو اتنی محنت کرتے دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہوں، اپنی خود غرضی پر نادم ہوتا ہوں۔ میں خود ان کی مدد بھی نہیں کرتا، بلکہ پہلے جو کام کر لیتا تھا وہ بھی انہیں ہی کرنے ہوتے ہیں۔ بھائی ایمان کی بات ہے محسن، تمہاری دلہن محنتی اور ذمہ دار ہے، مزاج میں ذرا روکھا پن ہے، مگر وہ بھی اب کم ہو رہا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ پرائی اولاد کو کوئی عورت اپنی اولاد نہیں سمجھتی، اپنی اولاد کی تو بات ہی اور ہوتی ہے، اور وہ خواہ اپنی اولاد کو مارے پیٹے سزا دے، کوئی دخل نہیں دیتا۔ سب ماں کو حق بجانے بھی سمجھتے ہیں، سچی بات ہے، سوکن کی اولاد کو پالنا اور توجہ دینا ہی بڑے ظرف کی بات ہے۔ ممتا تو تبھی بیدار ہوتی ہے جب عورت خود ماں بنے، بس اس بات کو دھیان میں رکھنا۔ دلہن نے خود کو کافی حد تک بدل لیا ہے، ماں بننے کی دیر ہے کہ وہ ان بچوں سے بھی پیار کرنے لگیں گی۔ اماں جان ناشتہ کر چکی تھی، ان کی قوت سماعت بھی کم ہو گئی تھی، اس لیے وہ یہ گفتگو نہیں سن سکی تھی۔ میری تو ساری توجہ ادھر ہی تھی، اس لیے ایک ایک لفظ میری سماعت سے ٹکرا رہا تھا۔ دل میں ذرا خوشی کی کونپل نمودار ہوئی کہ ان کو میری محنت کا اعتراف ہے، چلو مجھ سے نہ صحیح، اپنی بہن سے تو کیا۔ لیکن بڑی آپا جو پٹی پڑھا رہی تھی اس کو سن کر کوفت ہوئی۔ مجھے ان پرائے بچوں سے محبت کرنا پسند نہیں، یہ بات کوئی مانتا ہی نہیں، زبردستی ہے کوئی۔ اس دن وہ آفس نہیں گئے، اپنے کمرے میں ہی رہے، کچھ پڑھتے رہے۔ شام کو دروازہ کھولا تو چہرے پر اداسی اور چال میں عزم ہلال تھا۔ چپ چاپ اماں جان کے کمرے میں چلے گئے، بوا وہیں چائے لے گئی، مجھے ادھر جانے کا موقع نہیں ملا۔ کچھ پڑوسنے آ گئی تھیں، ان سے گپ شپ کرتی رہی۔ رات کو ہر روز کی طرح میں ان کے کمرے میں بستر درست کرنے گئی، سفید چادر پر شکنیں تھیں، اس کی شکنیں مٹاتے ہوئے دل بھر آیا۔ کمرہ اداس تھا، ہلکی ہلکی روشنی افسانوی ماحول کے بجائے ویرانی کا تاثر دے رہی تھی۔ میں نے دیکھا نہیں، بے آواز وہ کمرے میں آ گئی، مجھے دیکھ کر درستی سے بولے، کیا بات ہے، کیوں آئی ہو؟ میں گھبرا گئی، پتہ نہیں کس کا غصہ مجھ پر اتارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے آہستہ سے کہا، بستر درست کرنے آئی تھی۔
अच्छा अब जाइए, उन्होंने रुखाई से कहा। मैं जाने लगी तो फिर बोले, अपना बिस्तर मैं खुद ही दुरुस्त कर लिया करूंगा, आइंदा जहमत ना कीजिएगा। मैं अपने कमरे में आपकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अल्फाज थे या सांप की फुंकार, कोड़े की तरह शायद कोड़े की तरह शायद से एहसासात पर लपके थे। शिद्दत दर्द से मैं लड़खड़ा गई और हैरान नजरों से उनको देखने लगी। मैंने आज तो कोई ऐसी बात की भी नहीं थी कि उनका उसका रद्द अमल इतना शदीद होता। मैं वजह जानना चाहती थी, लेकिन वो कुछ बताने से पहले मुड़कर बाथरूम में चले गए। मैं कमरे में आई तो सारी दुनिया घूमती हुई महसूस हो रही थी। आज से पहले बच्चों पर सख्ती के मामले में वो मुझसे उलझते थे, इसके अलावा और किसी बात पर कभी नाराज नहीं हुए थे। उनके कमरे की सफाई पहले भी मैं करती थी, कभी उन्होंने एतराज़ नहीं किया था। आज क्या हुआ था? बहुत सोचा, कुछ समझ में ना आया। सुबह बड़ी आपा से जो बात हो रही थी, मैं तो उसी पर खुश हो गई थी कि उनको मेरी मसरूफियत और मेहनत का एहसास तो है। मगर वारे नसीब, किसी वजह से वो छोटी सी खुशी भी कायम ना रही। उस दिन के बाद फिर मैंने उनके कमरे में कदम नहीं रखा। पता नहीं कौन सफाई करता था, बिस्तर कौन दुरुस्त करता था। मैंने उस तरफ से तवज्जो कतई तौर पर हटा ली। वो भी उस दिन के बाद शायद इस बात को भूल गए। मुझे तो जिल्लत का शदीद एहसास हुआ था, इसलिए उनसे बात करने को जी ना चाहता था। मगर वो किसी खास बात पर मुखातिब हो जाते तो मुख्तसर जवाब देकर मैं इधर उधर हो जाती कि उनको मुझसे हम कलाम होने की जहमत से बचा लूं। थोड़ी सी गुफ्तगू जो मैं बेतकल्लुफ़ी थी वो अब बाकी नहीं रही और हम दोनों के दरमियान एक हिजाब कायम हो गया। वो तो शायद मुखातिब होना चाहते भी थे, मगर मैं ऐसा मौका आने ही ना देती थी। उन्हीं दिनों अम्मा जान की बड़ी बेटी की लड़की अम्मा जान को देखने माँ अपने शोहर के हमारे घर हाँ आई। मेरी बड़ी नंद वफात पा चुकी थी, उनके बच्चे दोधयाल में थे। ये लड़की शादी के बाद पहली बार आई थी। मैं उससे मिलकर बहुत खुश भी हुई, हैरान भी। वो मुझसे कुछ छोटी ही थी। घर उसके शौहर मोहसिन के हम उम्र तो ज़रूर होंगे। बेहद शौकीन मिजाज लगते थे। रेशमी कमीज़, रेशमी रंगीन रुमाल, गले की जीनत खुरश खुरश कर सेव करते थे। शौक रंग का लिबास पसंद करते थे, नक्सक से दुरुस्त रहते थे और जवान लड़कों जैसा मजाक किया करते थे। मुझे उनकी ये बातें कतई पसंद नहीं थी। मेरे मियाँ संजीदा इंसान थे, जवान नहीं थे तो बूढ़े भी नहीं थे, लेकिन मैंने कभी भी उनको छिछोरी बातें या मजाक करते नहीं सुना। सीमा उनके साथ खुश थी, उसका अंदाज़ा तो हो ही गया था। सीमा के मियाँ जब सैर तफरी के लिए या जब किसी ज़रूरत से बाहर चले जाते तो हमको बातों की फुर्सत मिलती, हम खूब घुल मिल कर बातें करते। सीमा दिलचस्प लड़की थी, सबसे मोहब्बत करती थी। कभी कभी वो बातें करते करते बेचैन सी हो जाती और अभी आती हूँ कहकर चली जाती। एक दिन मैंने पूछ लिया, तुम एकदम से कहाँ भाग जाती हो? वो हंसी, वो बुलाते हैं। बुलाते हैं? मैंने तो उनकी आवाज़ नहीं सुनी। वो हैरानी से उसे देखती रही और शर्मा गई। आवाज़ देकर बुलाते नहीं, बल्कि मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि उनको मेरी ज़रूरत है, सीटी बजाते हैं। अच्छा, जिस तरह कुत्ते को बुलाया जाता है। मुझे गुस्सा आने लगा। उन्हें ये दरअसल उनकी आदत नहीं, दरअसल उनकी आदत है, जब भी उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और वो ना मिले तो तलाश के दौरान सीटी बजाते रहते हैं। मैं समझ जाती हूँ और जाकर चीज़ दे आती हूँ। मैं ताज्जुब से उसे देखती रही। एक दिन हम दोनों बैठे बातें कर रहे थे, तो वो बेचैनी से इधर-उधर देखने लगी। उसके मियाँ गए हुए थे। मैंने पूछा, "भई अब क्या बेचैनी है? अब तो सीटी भी नहीं बजी।" "शायद वो आ गए हैं," उसने कहा। "नहीं तो, अभी नहीं आए। दूर से कदमों की चाप आ रही है।" "दूर से? तुमको कैसे खबर कि तुम्हारे मियाँ के कदमों की आवाज़ है?" "मैं पहचानती जो हूँ," वो हँसते हुए बोली। "चाप की आवाज़ पहचानती हो?" मैं परेशान हो गई थी। "लीजिए, उनकी चाप नहीं पहचानूँगी तो और किसकी पहचानूँगी भला?" वो फिर ज़ोर से हँसी। उसी वक़्त उसके मियाँ को अंदर आते देखकर मैं हैरत में गुम हो गई। दुनिया में भी कैसे-कैसे अजूबे हैं। मैं तो मोहसिन की आवाज़ भी इतनी दूर से ना पहचानूँ, कदमों की चाप तो ख़ैर नामुमकिन। वो अपने शौहर की दूसरी बीवी थी। उन्होंने पहली बीवी के इंतकाल के साल भर बाद ही सीमा से शादी रचा ली थी। उनकी पहली बीवी के 4 बच्चे थे, एक सीमा का भी था, जिसे वो अपनी सास के पास छोड़ आई थी। "तुम उन बच्चों को बर्दाश्त कैसे करती हो?" मैंने पूछा। "जैसे आप करती हैं।" "मैं तो नहीं करती," मैंने सफाई से कहा। "मजबूर हूँ, कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आता।" "तब आपको मामू से मोहब्बत नहीं और आप में मुरव्वत और लिहाज की भी कमी है," वो सादगी से सच बोली थी। मैं उसको देखती रही। वो मेरे गले में बाहें डालकर माफ़ी मांगने लगी। "दरअसल तुम्हारे लिए कोई कॉलेज का छोकरा मुनासिब रहता," मैंने उसे कुरेदा मुंह बनाने लगी। "कॉलेज के छोकरों का क्या भरोसा मोमानी जान, इश्क लड़ाने में उनको महारत होती है। मैं तो उम्र भर रोती रहती। नौजवान शौहर से बड़ी उम्र का शौहर बेहतर रहता है। अब खुद ही तजुर्बेकार है, खुद बीवी को खुश रखता है, उसकी हिफाजत करता है। दरअसल हमें तो हिफाजत की ही ख्वाहिश होती है, और जब हरदम धड़का लगा रहे कि जवान मर्द जाने किसकी जुल्फों का असीर है, तो जिंदगी दुश्वार हो जाती है।" सीमा समझदार भी थी और समझौतों की कायल भी। मुझे दूर अंदेशी नहीं आती थी। "मगर तुमको अपने शौहर पसंद आ गए थे? जब पहली बार तुमने उन्हें देखा था तो कैसा लगा? दिल में कहती होगी, किस बुड्ढे से किस्मत फूटी।"
میں نے مذاق میں بات ٹالنی چاہی تھی، وہ رنجیدہ ہو گئی، برا مان کر بولی، بھڈے کیوں ہوتے؟ اور مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا، ہماری گلی میں ہی ان کا بھی مکان ہے، ان کی بیوی کو میں جانتی تھی۔ جانتے بوجھتے تم نے؟ میں افسوس کے عالم میں اس کو دیکھنے لگی۔ بس میری قسمت ان کے ساتھ بندھی تھی، وہ صبر شکر کی بندھی تھی۔ تو تم کو ان کے بچوں سے لگاؤ کیسے ہوا؟ میرے سوال پر وہ پھر سے ہنسنے لگی۔ میں انسان ہوں اور ایک عورت ہوں مومانی جان، اللہ میاں نے عورت کو بڑا وسیع دل اور پاکیزہ جذبات عطا کیے ہیں، اسے ماں کا رتبہ دیا ہے جو سب سے افضل ہے۔ میں خود بچہ پیدا کرنے سے پہلے ہی ماں بنا دی گئی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ سچ، یہ رتبہ، یہ فضیلت، میری تو خوش قسمتی کی کوئی حد نہ رہی۔ میں سوچتی تھی اگر میں بچہ نہ پیدا کر سکی تب بھی کوئی تو ہے جو مجھے ماں کہہ کر پکارے، اس لیے میں نے تو پہلے دن ہی ان کے بچوں کو گلے سے لگا لیا۔ چھوٹے کو گود میں لے کر تو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ سچ مچ میرا ہی بیٹا ہو۔ میرے جسم میں گرم گرم لکیریں سی بننے لگیں۔ اس وقت نہیں مگر بعد میں، سچ مچ کی ماں بننے کے بعد مجھے علم ہوا کہ یہ ممتا کی گرمی تھی اور میں شاید شادی کی رات کو ہی ماں بن گئی تھی۔ پتہ نہیں تم کو یہ احساس کیسے ہوا؟ میں سوچ میں گم ہو گئی۔ سیما کا احساس میرے جذبات سے مختلف تھا۔ میں غلطی پر تھی یا وہ مجھ سے برتر تھی؟ عورت ہونے کے باوجود کچھ فرق ہم میں تھا۔ فکر نہ کریں، آپ ماں بنیں گی تو ممتا کی گرمی خود بہت پیدا ہو جائے گی۔ میں ماں بننا ہی نہیں چاہتی۔ وہ اچھل پڑی۔ مذاق نہ کریں، دنیا کی کون عورت ہوگی جو ایسی فطرت کے خلاف خواہش کرے؟ نہیں نہیں، یہ تو عورت کی سب سے بڑی بدنصیبی ہے مومانی جان۔ سچ مچ آپ کو کیا ماموں سے محبت نہیں؟ آپ کمال کرتی ہیں۔ میں نے اسے بتا دیا، دل میں ابال سا اٹھ رہا تھا۔ سچ بتا دیا، مجھے اپنے شوہر سے لگاؤ نہیں، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، میں جوان ہوں اور شوہر چنچل، شوہر کی خواہش مند۔ اس کے علاوہ بھی سب کچھ بتا دیا۔ ایک لہر تھی جو مجھے بہائے لے جا رہی تھی اور میں زبان کو روکنے کی طاقت نہ رکھتی تھی۔ اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ وہ ٹکر ٹکر مجھے گھورتی رہی، بے یقینی اس کی آنکھوں میں تحریر تھی۔ میں چپ ہوئی تو وہ سوچ میں گم تھی، پھر بولی تو خیال انگیز لہجے میں تجزیہ کرنے لگی۔ تب تو یہی کہا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ سے بڑھ کر کفران نعمت کسی نے نہیں کیا ہوگا، اور ماموں وہ انسان نہیں فرشتہ ہیں جو محض آپ کی خوشی کے لیے اتنی بڑی قربانی دے سکتے ہیں۔ آپ ایک فرشتے کی قدر نہیں کر سکی۔ انہوں نے آپ کو پورا اختیار دے دیا اور آپ سے کچھ مانگا نہیں، کوئی خواہش نہیں کی، جبر نہ کیا، نہ کسی پر ظاہر ہونے دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں یقین کروں تو کیسے؟ مجھ سے مانگا کیسے نہیں؟ اماں کی خدمت، بچوں کی چاکری، گھر بھر کی نوکری کون کرتا ہے؟ میں کرتی ہوں۔ وہ اسی لیے مجھے بیاہ کر لائے تھے سیما۔ انہوں نے سارا اختیار مجھے خیرات میں نہیں دیا، ٹھیک ٹھیک لین دین کا سودا ہوا ہے۔ مومانی جان، یہ سودا تو ہر شخص کرتا ہے۔ پہلی شادی بھی مرد اسی لیے کرتا ہے، دوسری بھی، تیسری بھی۔ گویا عورت صرف ایک ملازمہ ہے، وہ محض خدمت گزار ہے۔ نہیں نہیں، ملازمہ کو حقوق کب ملتے ہیں؟ اختیار کون دیتا ہے؟ تحفظ کب نصیب ہوتا ہے؟ آپ کو ماموں کا نام ملا ہے، ان کی پوزیشن میں آپ بھی حصے دار ہیں۔ ملازمہ اور بیوی میں تو بہت فرق ہوتا ہے، بلکہ بیوی کو تو ہر قدم پر قربانیاں دینی ہوتی ہیں، ملازمہ پر کوئی فرض تو لاگو نہیں ہوتا۔ آپ ملازمہ ہوتی تو اس گھر میں رہنے کی، یہاں کے لوگوں کی خدمت کی پابند نہ ہوتی، جب دل بھر جاتا ہاتھ جھاڑ کر دوسرے گھر کی راہ لیتی، جیسا کہ باقی تنخواہ دار لوگ کرتے ہیں۔ کیا آپ اس گھر کو چھوڑ کر جا سکتی ہیں؟ یہی تو مجبوری ہے، نکاح کا بندھن بہت مضبوط ہے۔ میں کمزور ہو گئی تھی، مجھے دلائل دینے نہیں آ رہے تھے۔ سیما ہنسنے لگی۔ فرق صاف ظاہر ہے، ملازمہ پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، نکاح کو مضبوط بندھن مانتی ہیں، مگر جس سے نکاح ہوا ہے اس سے بیزار ہیں۔ اگر ماموں سے آپ کو نفرت ہے تو علیحدہ ہو جائیں اور اپنی مرضی کی زندگی گزاریں۔ آپ کو تو یہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ اتنا آسان ہے کیا؟ میں چڑ گئی۔ سیما سے مقابلہ کرنا بہت مشکل تھا، یہ میں سمجھ گئی تھی۔ کنواریوں کو تو رشتے نصیب نہیں، مجھے کون پوچھتا، اور میں کس کس سے کہتی پھروں گی کہ میں شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی اس زندگی سے دور ہوں؟ کون یقین کرے گا؟ تو پھر ماموں کی فرشتگی پر یقین کر کے ان کی بن جائیے۔ یوں بھی نکاح تو مانتی ہیں، پھر یہ بناوٹی دوری کا کیا مطلب؟ اور اتنے دن میں تو ویسے بھی آپ کو ماموں کی خوبیوں کا اندازہ ہو گیا ہے، اور سچ بتا دوں آپ کو ان سے محبت بھی ہو گئی ہے۔ چل جھوٹی، میں تل ملا گئی۔ چلیے نہ مانے، ہر دھرمی کا علاج بھی کیا ہے؟ محبت نہ ہوتی تو ان کی اطاعت کیسے کرتی؟ بلکہ آپ کو تو ضد قائم رکھنی چاہیے تھی، ہر بات میں اختلاف کرنا چاہیے تھا، ان کے غصے کی پرواہ ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، تب میں مانتی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ سیما سے جیتنا مشکل تھا، لیکن اس کی دلیلیں میرے ارادوں کو، میری ضد کو، نفرت کے جذبے کو کمزور کر رہی تھیں۔ سیما اب میرا پیچھا چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ میں صحن میں آ گئی تو وہ بھی آ گئی۔ میں ادھر سے ٹلی اماں جان کے پاس جا بیٹھی، وہ بھی پہنچ گئی اور دبی زبان سے گول گول الفاظ میں مجھے نصیحت کرنے لگی۔ آخر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے اسے روداد غم سنا کر غلطی کی تھی، وہ دلیلیں دے رہی تھی، ازدواجی زندگی کے فرائض پر لیکچر دے رہی تھی، میری غلطیاں گنوا رہی تھی۔ میں چڑ گئی۔ ارے مجھے ہی ساری نصیحتیں کرو گی، اپنے ماموں سے کچھ نہ کہو گی؟ انہوں نے تو اب اپنے کمرے میں میرا داخلہ بھی بند کر دیا ہے، انہوں نے کمرے کو مکفل تو نہیں کیا کہ آپ جا ہی نہ سکیں؟
अरे वाह! इतनी सख्ती से हुक्म दिया था, मैं तो डर ही गई थी। आप उनके अहकाम की बजावरी करती हैं, उनकी अतात करती हैं, उनकी अम्मा की खिदमत, घरदारी और बच्चों की देखभाल भी करती हैं ना, है ना? तब तो वो आपको अहमियत देते ही हैं। अब आपके कदम मज़बूत हैं। आप अपने हकूक़ के लिए जंग लड़ सकती हैं। चौंकिए मत मुमानी जान, अपने हकूक़ का मुतालबा कीजिए। डट जाइए, मुझे यकीन है आपकी जीत होगी। कहाँ की जीत, मेरा दिल आमादा ना था। लाशोर में छुपी ख्वाहिशों ने अंदर ही अंदर तहलका मचा रखा था, मगर ज़मीर मुजरिम था। मैंने खुद ही तो अपने और उनके दरमियान दीवारें खड़ी की थी, मैंने ही पाबंदी लगाई थी, बार बार उन पर इल्ज़ाम तराशियाँ की थी, उन्हें शर्मिंदा किया था। वो तो अब तक खामोश थे। अब मैं किस मुँह से उनसे हकूक़ का मुतालबा करूँगी? क्या कहूँगी? खुद ही घुटना खोले, खुद ही लाजो मरे वाला मुहावरा था। अपनी ख्वाहिश और इरादों की नफ़ी करके खुद ही ज़लील होना मंज़ूर ना था। लेकिन अंदर के शोर ने अना की आवाज़ को मुज़महिल कर दिया। सुनहरे मुस्तक़बिल की ख्वाहिश, चाहे जाने की आरज़ू, किसी पर छा जाने की तमन्ना, ज़मीन पर कदमों की मज़बूत गिरफ्त की कोशिश। ये सही है कि मैंने शादी के दिन ही नहीं, उसके बाद भी मोहसिन को ठुकराया था, शर्मिंदा किया था। लेकिन ये बात भी समझ में आ गई थी कि उस घर से बेहतर घर नहीं मिल सकता, और अब कोई नौजवान भी मुझे नहीं मिलेगा, कोई मुझे इतने हकूक़ और इतने इख्तियार नहीं देगा। जब मेरी दोनों छोटी बहनों की शादियाँ हो गईं, तब भी मेरे लिए किसी ने झोली नहीं फैलाई, कोई मुझे लेने नहीं आया, किसी नौजवान ने मुझे देखा भी नहीं, चाहना तो दूर की बात है। अब अब तो ऐसा ख़याल भी मुहाल है, और अब यहाँ की फ़िज़ा माहौल रास आ चुका, मैंने उसे मंज़ूर कर लिया, तो उससे दूर होना भी मुमकिन नहीं। मंज़ूर नहीं तो बाकी सिर्फ़ ज़ाहिरी तुम तरा के रह जाता है, जिसका भरम किसी तरह कायम था, मगर जिसका पोल किसी भी दिन खुल सकता था। ज़हनी कैफ़ियत बदल रही थी और ज़िद की दीवार में शगाफ़ पड़ चुके थे। मैं उनके रवैये से, सलूक से तस्ख़ीर हो रही थी, और घर के हालात और माहौल में तहलील हो रही थी, हर आम और खुशनसीब औरत की तरह। मगर मैं खुशनसीब ना थी, मैं खुद में एक खोखलापन महसूस करने लगी थी, जैसे मेरी जिद, मेरी अना, मेरा वक़ार महज़ दिखावा हो, बनावटी झूठी नुमाइश। अंदर से मैं एक सितम रसीदा औरत थी, ख्वाहिशों की मारी, चाहत की तमन्नाई। उस रोज़ दोपहर को कमरा बंद करके लेटी तो एक मिनट को भी नहीं सोई, सिर्फ रोती रही, बिला वजह, बेवजह, बेसबब। ना सोमी ने शोर किया था, ना बच्चों ने उधम भरे खेल खेले थे, ना मोहसिन ने कोई कलमा जुबान से निकाला था, मगर फिर भी दिल दुख रहा था। पता नहीं क्या हो रहा था मुझे। अपनी शिकस्त नजर आ रही थी, हिम्मत पस्त हो गई थी। शायद मेरे नजरिए बेजान थे, बेबुनियाद थे। मैं औरत थी जिसकी आरजू महज घर की हदूद पुरअमन बनाना होता है, जिसका सफ़र मैके से ससुराल, और जिसकी मंजिल शोहर का दिल। महबूब मुझे पहले भी मुयस्सर न था, और अब तो महबूब की ख्वाहिश भी ना थी, कि भरोसे का वक्त गुजर चुका था। इस घर में मेरी ये अहमियत मुसल्लिम, मगर मुझे यहाँ से क्या मिलेगा? तहफ़्फ़ुज़ किस किस्म का होगा? अम्मा जान और बड़ी आपा तो मुझे घर की मलिका का खिताब दे चुकी थी, लेकिन मोहसिन, उनकी नज़र में मेरा क्या मकाम है? सिर्फ उनके बच्चों की अम्मा की खिदमतगार। वो जब चाहें मुझे इस खिदमत से महरूम कर सकते हैं। अभी बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर क्या गारंटी है कि आइंदा ज़्यादा मुद्दत तक भी बर्दाश्त करें? जो ही बच्चे बड़े हुए, अम्मा जान उम्र की मंजिलें पार कर गई, मेरा क्या मकाम होगा? किसी को मेरी ज़रूरत नहीं होगी। मैं एक फालतू और बेमुसर्रफ चीज़ होकर किसी की नज़रों में वो वक़ार हासिल ना कर सकूँगी। बेहैसियत खिदमतगार, तफक्कुरात, अंदेशे, बेबसी ने मुझे हर सिमत नज़र दौड़ाने पर मजबूर कर दिया था, और चार जानिब अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। शाम को सीमा अपने शौहर के साथ कहीं गई हुई थी। मुझे कमजोरी महसूस हो रही थी, बदन टूट रहा था, शायद बुखार आने वाला था। सोच सोच कर सर में धमक हो गई थी। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। बेचैनी ने यहाँ भी पीछा न छोड़ा, लेकिन मेरे पास मेरे ही मसाइल का कोई हल न था। आंखें बंद किए चुपचाप लेटी रही, आंसू बिला इरादा ही भर आए, और खुद बहुत बहकर तकिए में जज्ब होते रहे। किसी ने दुख नहीं दिया था, मगर वो दर्द दिल ने बेकरार कर दिया। अपनी बेबसी और तन्हाई की हैबतनाकी ने खौफजदा कर दिया। जी चाहा चीखे मारूं, मगर कोशिश और जब्त से सिसकियों को रोका। हलक खुश्क हो रहा था, पानी पीने के लिए भी उठा नहीं गया। इस घर में कौन था जो हमदर्दी करता? मैंने किसी के साथ कब हमदर्दी की थी जो कोई मेरी दर्दमंदी करता? अकेली तन्हा में थी, और कमरे की सर्द तारीख फिजा, बेमोहर दीवारें और बेजान चीजें। आंखें दुपट्टे से खुश्क करके लंबी आह भरकर करवट बदली। काश कोई मेरा भी होता, मेरी तन्हाई को दूर करता, मेरे आंसू पोंछता, मेरी दिलजोई करता। मगर ऐसा कौन होता? मैंने बिस्तर पर हाथ मारा, यहाँ से वहां तक बिस्तर ठंडा और किसी वजूद से खाली, मेरे दिल की तरह, गोद की तरह। दिल में उबाल सा उठा, गर्म लहरें वजूद में हलचल मचा रही थी। मुझे किसी नरम गरम वजूद की जरूरत महसूस हो रही थी। नन्हे मुन्ने बाजों की हरारत मेरे चेहरे और गर्दन को सनसनी पहुंचाने लगे। तस्कीन के एहसास से खुशकुन सा तजुर्बा अता किया। बेख्तियार मेरा हाथ गर्दन और चेहरे की तरफ उठा। मैं जानती थी ये वहम है, मेरा बिस्तर किसी नन्हे वजूद से खाली है, मेरी गोद इस हरारत से महरूम है, और बिस्तर की तरह मेरा हाथ किसी गर्म नन्हे से हाथ से नहीं टकराएगा। मैं मायूस होकर शायद चीख उठूंगी। मेरे अंदर की सोई हुई औरत बेदार हो रही थी।
ہاتھ گردن پر رکھ کر چہرے کو چھونے کی کوشش کر رہی تھی تو حیرت اور سنسنی کا جھٹکا لگا۔ نہیں، میرا ہاتھ گردن سے نہیں، چہرے پر نہیں، دو ننھے ہاتھوں سے ٹکرایا تھا۔ گردن جھٹکے سے اٹھا کر میں نے سرہانے کی طرف دیکھا۔ میرے چہرے پر سومی کا ہاتھ تھا، گردن پر نعمان کا۔ حواس قابو میں کر کے انہیں تکنے لگی۔ نعمان دوسرے ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے کھڑا تھا۔ میں نے بیٹھتے ہی اسے گلاس آگے بڑھا دیا۔ پانی پی کر سینے کی جلن کو مٹایا۔ حلق کی خشکی دور ہو گئی، لیکن جلن کچھ اور بڑھ گئی، محرومی کی جلن۔ آپ کو بخار ہے امی؟ سومی نے اپنی معصوم آواز میں پوچھا تھا۔ میں حیرت کے سناٹوں میں گم تھی۔ دادی اماں نے کہا تھا آپ کو بخار ہے، نعمان نے نظریں جھکا کر کہا۔ آپ کے سر میں درد ہوگا اس لیے میں آ گیا تھا، آپ رو رہی تھی، میں تو بخار دیکھ رہا تھا۔ تم سے کس نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے؟ میں نے بھنچی ہوئی آواز میں پوچھا۔ آپ رو رہی تھی نا، ابا کہتے ہیں جب امی روئیں تو ان کو پانی پلایا کرو، اس سے ٹھنڈک پڑتی ہے۔ ابا کو کیا معلوم؟ میں نے بتایا تھا کہ آپ روتی ہیں، آپ کو بہت درد ہوتا ہے امی۔ آج کمرہ کھلا ہوا تھا تو میں پانی لے آیا۔ میں بخار کی دوا لا دوں؟ آپ روئیے گا نہیں، میں ابھی بوا کے ساتھ جا کر ڈاکٹر سے لے آتا ہوں۔ اچانک مجھے لگا کہ میں اب اکیلی نہیں۔ میں نے کہا کسی سے ہمدردی کی ہو نہ کی ہو، مگر قدرت نے میرے ہمدرد کو میرے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ سومی تم یہیں ٹھہرنا، امی کا سر دبانا، اچھا، اور شور نہ کرنا۔ نعمان نے سومی پر حکم چلایا۔ سومی اچک کر بستر پر بیٹھ گئی، بولی میں تو کہیں نہیں جاتی، یہیں رہوں گی، تم جاؤ بھیا، جلدی سے دوا لانا، بہت جلدی میں امی کا دل بہلاتی ہوں۔ کہانی سناؤں؟ کوے اور مینا کی؟ میرے دل میں اٹھنے والی گرم اور تیز لہریں کیا مامتا کی تھی؟ میرے اندر کی عورت بیدار ہو گئی، اور اس کی مامتا بھی، معلوم نہیں کیوں یکلخت یہ خیال ذہن میں آ گیا تھا، یہ ننھے ہاتھوں کی حرارت، معصوم لمس، یہ تنہائی کے خوف سے نجات کا احساس۔ مامتا کی بیداری ہے۔ میں نے سومی کو دیکھا، وہ میری خاموشی سے کچھ ڈر گئی تھی، آنکھیں کھولے منتظر نظروں سے میری جانب تک رہی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھایا تو اسے پیش قدمی نہیں کی، ٹکر ٹکر دیکھتی رہی۔ نعمان جا چکا تھا اور ہم دونوں کمرے کے سناٹے میں تنہا تھے، اپنی اپنی جگہ تنہا۔ مامتا نے مجھ سے صبر و ضبط بھی چھین لیا۔ میں بے تابی سے اس کی جانب لپکی، شاید کمرے کی تاریکی تھی یا اس کے شور میں چھپا خوف، وہ بھی کسی سمجھوتے کے قابل نہ تھی۔ تیزی سے پلنگ سے اتر کر دروازے کی جانب بھاگی، میں اس کے پیچھے دوڑی، وہ دروازے سے ٹکرائی، گری، مگر میں نے اسے اپنی پیاسی باہوں میں بھر لیا۔ ترسی ہوئی آغوش میں دبوچ کر واپس پلنگ کی سمت بڑھی۔ سومی کا خوف ابھی باقی تھا۔ حسب معمول اس نے ایک تیز چیخ ماری اور حسب معمول باہر سے بوا نے شور کرنا شروع کر دیا۔ ارے ارے دیکھو، چھوٹی بی بی کہاں ہیں؟ گر گئی ہیں، رو رہی ہیں۔ یہ نومی بھیا کہاں گئے؟ بہن کا دھیان نہیں رکھتے۔ ارے تو تم ہی دیکھ لو بوا، بڑی آپا کچن سے چل آئی، کہیں دلہن نے پھر نہ اسے مارا ہو، چلو اٹھو، خون وون نہ بہہ رہا ہو۔ میں اسے سینے سے چپکائے کمرے کے وسط میں کھڑی تھی اور میرا رواں رواں آسودگی کے حصار میں تھا، سرخوشی، سرشاری، سیرابی، کیا کیفیت تھی! ازل کی پیاس بجھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر میرے ہونٹ بے تابی سے بوسوں کی بارش کر رہے تھے اور آنکھیں برس رہی تھی اور وہ ہنسی سے بے تاب ہو کر مچل رہی تھی۔ مجھے بھی ہنسی آ رہی تھی۔ یہ ایک نیا تجربہ تھا، انوکھی لذت اور دلکش احساس، خوشکن حرارت میرے جسم میں دوڑتی پھر رہی تھی۔ روشنی کی لکیر نے اندر قدم رکھے، دروازے پر نعمان حیران کھڑا مجھے دیوانی حرکتیں کرتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے حکم میں بوا کا چہرہ تھا، آنکھیں پٹی ہوئی، منہ کھلا ہوا۔ نعمان کے ہاتھ میں لفافہ تھا، شاید دوا کا۔ وہ دوڑتا ہوا میری سمت آیا، لفافہ پھینک کر میری ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ میں گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ دونوں بچوں کی خوشی کی چیخیں میرے کان پھاڑ رہی تھیں، لیکن میں بھی آج انہی کے انداز میں، انہی کی ہم آواز ہو کر اسی رفتار سے چیخنا چاہ رہی تھی۔ خوشی کی زیادتی نے آوازوں کی رفتار میں اضافہ کر دیا تھا۔ ہم بڑی آزادی سے جشن یکجائی منا رہے تھے۔ تبھی بوا نے اندر جھانکتے ہوئے مہمانوں کی آمد کی اطلاع دی۔ ہمارے کمرے میں کھلبلی سی مچ گئی۔ میرے کپڑے اور حلیہ مہمانوں کے سامنے جانے کے قابل نہ تھا۔ میں باتھ روم میں جلدی جلدی منہ ہاتھ دھونے لگی۔ نعمان نے اچک اچک کر الماری سے استری شدہ کپڑے نکالے۔ سومی جلدی سے چپل لے آئی۔ میں نے تیزی سے لباس تبدیل کیا، بال درست کیے اور ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو چند اجنبی چہرے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ محسن میرا بہت عزیز دوست ہے، صاحب نے آگے بڑھ کر سلام کرتے ہوئے مجھ سے کہا۔ یہ شبو صاحب ہے، بہت تیکھے نقش والی متبسم چہرے کی مالک لڑکی نے کہا۔ یہ میری وائف ہے، شبو صاحب نے خاکسارانہ انداز میں کہا۔ دراصل میں محسن سے ملنے اور ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنے چلا آیا، انہوں نے مجھے مانا شرمساری سے کہا۔ میں ان کو دیکھتی رہی، وہ کافی نروس ہو رہے تھے، بار بار ہونٹوں پر زبان پھیرتے، جوتے کی ٹو سے زمین کو کریدتے اور گردن کو ادھر ادھر ہلا رہے تھے۔ دراصل تو ان کی بیگم نے شریر مسکراہٹ سے چہرہ سجا کر کہا، یہ صرف اتنا ہی چاہتے ہیں کہ محسن بھائی ان کی ہنگامہ والی تجویز پر انحصار نہ کریں، بلکہ بیوی کی ضرورت کو اہم جانیں۔ میرا خیال ہے، وہ ہونٹوں پر از سرے نو زبان پھیر کر بولے،
आप मोहसिन तक मेरा माफ़ी ज़मीर आसानी से और वाज़े तौर पर पहुँचा सकती हैं, क्योंकि उनका ख़्याल है कि बीवी की मुखालफत में और खानसामा की हमायत में ये इस कदर पुरजोश थे कि मोहसिन को तकरीबन अपना हमनवा बना लिया था। अब मैं आ गई हूँ। मुस्कुराते चेहरे वाली बेगम ने शोखी से उनको देख कर कहा, और अब ये बीवी की अहमियत को समझ गए हैं। दरअसल खानसामा की मौजूदगी में ये अधूरापन महसूस करते थे, लेकिन मोहसिन भाई पर इजहार नहीं करते थे। हकीकत में इनका ख्याल है कि अब मेरे वापस आने के बाद उनकी तकमील हुई है। आप खुद वापस आ गई हैं या? हाँ, मैंने झिझकते हुए सवाल किया। खुद ही आना पड़ा। अपने हकूक का मुतालबा और हिफाजत औरत को खुद ही करना होती है। उसे मर्द की भीख की ज़रूरत नहीं, और मुतालबे में शर्म की कोई बात भी नहीं। अपना हक हम खुद ही नहीं लेंगी तो कोई हमारी मदद को नहीं आएगा। बस ये सोचकर मैं दनदनाती हुई अपने घर पहुंची, और फिर अपने घर की हालत देख कर बसूरती हुई अपने बेडरूम में गई, जहाँ ये एक सोफे पर सुकड़े पड़े थे, क्योंकि बेड मैले कपड़ों से अटा पड़ा था। तो मैंने बड़ी सख्ती से कहा, सुनिए शबो साहब, मुझे मेरा हक चाहिए। उस रात जब मोहसिन मेरे कमरे में आए तो उन्होंने हैरानी से देखा। उनकी बेगम उनके बेड पर कमर अकड़ाए सर ऊंचा किए बैठी हैं। उनके दाएं बाएं लुकमान और सौमी विराजमान थे। बीवी को अपने बेडरूम में अपने बेड पर बैठा देखकर मोहसिन का हलक तक कड़वा होने लगा। इस शादी से उनको कोफ्त के सिवा कुछ भी हासिल ना हुआ था। समझते थे कि उनकी शराफत, नेकी और हमदर्दाना रवैये से वो मगलूब हो जाएगी, मगर उसे कभी उनकी कोई बात नहीं मानी थी। जब जरा सा लहजे में बात करते तो कुछ मरूब हो जाती। उसे बच्चों से नफरत थी। खुद मोहसिन से बेजारी का इजहार करती, मगर वो शरीफ आदमी थे। घर संभालती थी, अम्मा की खिदमत करती थी, और उनकी सख्ती की वजह से बच्चों के काम भी करने लगी थी। मगर मोहब्बत मोहब्बत या ममता का खमीर न था उसकी फितरत में। वो उसे बेजार रहने लगे थे और बहुत संजीदगी से किसी हल की तलाश में थे। उसे अपने कमरे में अपने बेड पर देख कर उनकी भवें तन गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने मना किया था, भूल गई? वो कदरे और ऊंची आवाज वो कदरे और ऊंची हो गई और साफ आवाज में बोली, मुझे मेरा हक चाहिए। मोहसिन बौखला गए। ये नया मुतालबा था। उसने उनसे कभी कुछ मांगा ना था। कैसा हक? वो गिरजे। उन्हें गुस्सा आ रहा था। उफ़्फ़ो! दीदा दलेरी, यानी कभी मोहसिन की कदर ना की, उनकी खिदमत ना की, आ गई हक लेने। बोलो कैसा हक? मैं नहीं मानता। तुम्हें शर्म नहीं आती बच्चों के सामने? मान जाइए अब्बा, नोमान ने संजीदगी से कहा। पहले शब्बो साहब भी नहीं मानते थे, मगर अब वो कहते हैं कि बीवी के जाने के बाद वो अधूरे रह गए थे। अधूरे यानी आधे। जी, सोमी मैना की तरह चहकी। आधे यानी लकड़ी के दो टुकड़े कर दो, वो आधी होती है। और उनकी बीवी ने खुद कहा कि औरत को अपना हक खुद लेना चाहिए। नोमान ने कहा, तुम दोनों चुप रहो, मुझे खुद भी कुछ बोलने दो। उनकी बीवी ने बच्चों से कहा। मोहसिन की हैरत बढ़ गई। बच्चे उस औरत की तर्जुमानी कर रहे थे जो उनसे नफरत करती थी, मारती थी, और जिसके कुर्ब से बचकर वो मोहसिन की पनाह में आते थे, आज उसी औरत की पनाह में बैठे हैं। ये कैसा इनकलाब है? उन्हें ये तब्दीली अच्छी नहीं लगी। जब वो चाहते थे बच्चों को माँ का प्यार मिले, तब उससे अपनी नफरत का इजहार किया। अब मोहसिन अपने बच्चों की तरफ खुद मुतवज्जे हो गए। पूरी शफकत देने लगे तो वो बच्चों के साथ उनके कमरे में आकर बैठ गई। पता नहीं उसे किस तरह नोमान और सोमी को अपना गर्विदा बना लिया था। ये मुअम्मा हल होना चाहिए। मुझसे तुमको बेजारी है, मेरे बच्चों से नफरत। तुम महज वालदैन के फैसलों का भरम रखने के लिए मेरे घर रहती हो। मैंने तुमसे कोई वास्ता नहीं रखा कि कभी अपने लिए जालिम जाबिर का खिताब ना सुनना पड़े। अब तुम क्या चाहती हो? मोहसिन ने फैसला कुन अंदाज में सवाल किया था। तो थी वो हस्बे साबिक बेबाकी से जवाब देगी, लेकिन उसकी आंखें डुबडुबा गईं, होंठ कांपे। उसे सिसकी सी दी और दर्द भरे मुल्तजी लहजे में कहा, मैं माफी चाहती हूँ।